కొంచెం బ్యాక్ మేడం సార్ మీరు ఇటుగా సార్ అటు అటు బస్ ఇంకో 3 crores కూడా డెవలప్ చేస్తున్నాం. 10 crores కార్పస్ మెయింటైన్ చేయాలి. ఇక్కడ మెయింటెనెన్స్ కూడా మనకి గవర్నమెంట్ వదిలేస్తే కుదరదు. మీరు అసోసియేషన్ పెట్టుకుని మెయింటెనెన్స్ కూడా కమిటీ పెట్టించారు. 10 crores ఉంటే గవర్నమెంట్ 60 lakhs
యాంకానా అండ్ యాంకోసా రెండు కలిపి నార్త్ అమెరికాలో ఉన్న డాక్టర్స్ ప్లస్ ఇక్కడ లోకల్ గా ఉన్న యాంకోసా ఇద్దరు కలిపి ఆల్మోస్ట్ చేశారు. థర్డ్ ఫ్లోర్కి వెళ్ళి అక్కడి నుంచి వైడ్ ఉంది కెమెరా సైకిల్ కొంటారు లిటిల్
మీరు రోజు సింగిల్ రోజెస్ ఇచ్చేస్తారా మళ్ళీ సింగిల్ రోజెస్ ఇచ్చేయండి అయితే Sir, 1902 start చేశారు స్కూల్ లాగా మెడికల్ స్కూల్ లాగా ఓల్డ్ టౌన్ 1 టౌన్ లో స్టార్ట్ చేశారు సార్. అక్కడి నుంచి వీళ్ళందరూ మాకు హెల్ప్ చేశారు. గోడే ఫ్యామిలీ అండ్ కాలేజ్ బాలాజీరావు గారు, విజయనగరం మహారాజ్ గారు ఆయన చీఫ్ మినిస్టర్ గా ఉన్నప్పుడు మా కాలేజ్ ఆయన వచ్చి ఓపెన్ చేశారు సార్ 1923 July 19. College started with 32 students and there was also one lady student, but there was no toilet facility for the ladies, so only male students, 32 students to start in. And now it has evolved to 250 students. Ladies are outnumbering the boys. 200 లో 125 దాకా అమ్మాయిలు ఇనీషియల్లీ స్టాన్లీ మెడికల్ కాలేజ్ సార్, అక్కడికి వెళ్ళి ఎగ్జామ్ రాశారు సార్. తర్వాత పార్టీలో ఇలా ఇచ్చారు యూనివర్సిటీ డిపార్ట్మెంట్ ఆయన పేరు మీద పెట్టడానికి మీరు పర్మిషన్ ఇచ్చారు సార్. Indian national army, and he was the fourth defense minister and that unity he was the founder. He was the first క్లినికల్ అండ్ బయోమెడికల్ రీసెర్చ్ సెంటర్ అని ఇంకో 20 crores ఇప్పుడు లాస్ట్ మీటింగ్ లో ప్రామిస్ చేశాము. లాస్ట్ మంత్ వరకు he was the principal Gujarat గారు. He went to US for బాగా ఇంట్రెస్ట్ చూపిస్తున్నారు. అంటే రీసెర్చ్ లో స్టూడెంట్స్ రీసెర్చ్ లో కొంచెం మోటివేట్ చేయాలి. కొద్దిగా చూసుకుని క్లాస్ సార్ బయటకు రివర్స్ తిరిగి సీటర్ ఆడిటోరియం
चलो स्ट्राइट లెవెల్ చాలా లెవెల్ గ్రౌండ్ ఫస్ట్ ఫ్లోర్ మనకి గుంటూరు 106 crores పెట్టి బిల్డింగ్స్ కట్టాలి 86 crores సిహెచ్ మ్యాక్సిమం ఆడిటోరియం కా ఆడిటోరియం ఫ్లాట్ కదా ఆడిటోరియం ఫ్లాట్ రెనోవేషన్ for Centenary Alumni Building in Andhra Medical College. A milestone in our institution's journey towards excellence in education, research and healthcare. To begin this momentous occasion, we would like to invite our esteemed dignitaries to kindly grace the dais. We wait for them while they have just unveiled the plaque at the Baba Saheb Ambedkar Auditorium. Please join us. Please join us in welcoming our chief guest, a visionary leader with unwavering commitment to education, innovation and public services. Our Honorable Chief Minister, Sri Nara Chandrababu Naidu Garu, onto the dais. It is our privilege and honor to have your gracious presence with us today. We invite our Honorable alumnus of Andhra Medical College, Honorable Minister of Social Welfare, AP and District In Charge Minister, Dr. Yola Balaveeranjanaya Swami Garu, onto the dais. We invite our Honorable Minister of Home Affairs and Disaster Management, Srimati Vangalpudi Anita Garu, onto the stage. We invite our respected Honorable Minister of Health, Family Welfare and Medical Education, Sri Satyakumar Yadav Garu, onto the dais. We invite our Honorable Member of Parliament of Visakhapatnam, Sri Mathukumalli Sri Bharat Garu, onto the dais. We invite the Honorable Member of Legislative Assembly, Visakhapatnam South, Sri C.H. Vansi Krishna Srinivas Garu, onto the dais. We invite the Chairman, Dr. N.T.R. Vaidya Seva Trust, Sri Pitam Raj Surathar Garu, onto the stage. We also have with us, we invite our Special Chief Secretary, Sri M.C. Krishna Babu Garu, the Principal Secretary to the Chief Minister, Sri Muttada Chandra Garu, Honorable Vice Chancellor of Dr. N.T.R. University of Health Sciences, Dr. P. Chandrasekhar Garu, Honorable Director of Medical Education, Dr. V.S.V.L. Narasimha Garu, Sri M.N. Harendra Prasad Garu, District Collector and Magistrate,
Joining them on the stage are our distinguished alumni and hosts for the event, Dr. T. Raviraj Garu, Chairperson, Centenary Alumni Building Committee, and also Dr. KVSM Sandhya Devi, Principal, Andhra Medical College, Dr. P. Sivananda, Superintendent, King George Hospital, Dr. E. Pedaveer Raj Garu, Co-Chair, CAB Committee, Dr. S.K.E. Apparao Garu, President, AMCOSA, and Dr. R. Shashiprabha Madam, the senior-most CAB Committee member. It's also a pleasure to invite Dr. T. Radha Madam, former Principal and Convener CAB, who has provided invaluable support through her meticulous planning at every stage of this building and program onto the dais. We now move ahead with the ceremony with an invocation by Dr. T. Radha. Ambika Hridayanandam Matrubhihi Pariveshtitam Bhaktapriyam Madonmattam Vandeham Gananayakam Sarva Viknopaharam Devam Sarva Vikna Vivajitam Sarva Siddhi Pradataram Vandeham Gananayakam Vandeham Gananayakam Vandeham Gananayakam Ya Kundedu Tusharakara Ya Shubhravastranvita Ya Veena Varadanda Manditakara Ya Shveta Padmasana Ya Brahmachyuta Shankara Prabhrutibhi Deva Sada Pujita Samam Patu Saraswati Bhagavati Punendu Bimbanana. I now request our Andhra Medical College Principal, Dr. KVSM Sandhya Devi, to deliver the welcome address. Dr. Sandhya. Good evening, everybody. Respected Honorable Chief Minister of Andhra Pradesh, Sri Nara Chandrababu Naidu Garu. Namaste, sir. My heartfelt thanks to you, sir, for gracing this occasion with your presence in spite of your busy schedule. Respected Honorable Minister for Social Welfare, District in Charge Minister, Sri Dola, Dr. Dola Bala Veeranjaney Swami Garu, alumnus of this college, Honorable Minister for Health, Medical and Family Welfare, Sri Satyakumar Yadav Garu, Honorable Home Minister of Andhra Pradesh, Srimati Vangalapudi Anita Garu, Honorable Member of Parliament, Sri Mathukumalli Sri Bharat Garu, Honorable Member of Legislative Assembly, Sri Vamsi Krishna Srinivas Garu, respected Seetamraj Sudhakar Garu, Chairman Dr. NTR Vaidya Seva, the distinguished guests on the dais, esteemed alumni, distinguished personalities in the audience, faculty, staff and dear students. It is with immense pride and heartfelt gratitude that I welcome you, sir, and all others to this historic celebration, the inauguration of the Centenary Alumni Building at Andhra Medical College. This architectural tribute is made possible by the generosity of our alumni who contributed nearly 50 crore to mark the centenary milestone. In brief, Andhra Medical College
founded as the Victoria Diamond Jubilee Medical School in 1902 and formally inaugurated as the Vizag Patam Medical College in 1923, stands as the first medical college in Andhra Pradesh and is the 7th oldest medical college in India. This institution, nurtured by the vision of Sri Gode Narayana Gajapati and Srimati Chitti Janakamma and guided by the pioneering figures Lieutenant Colonel F.J. Anderson, the first principal of Andhra Medical College, and many others. It has constantly strived for excellence. AMC later has witnessed remarkable growth in this country over the century. From its humble beginning with 32 students in 1923, presently there is an intake of 250 students annually, undergraduates. It began with one PG seat, MD, in 1943 and one MS seat in 1945. Presently there is an intake of 368 postgraduates every year, including the super specialities. The college is affiliated to Dr. NTR University of Health Sciences and is offering a wide array of medical and paramedical programs. The clinical training is strengthened by its 8 peripheral teaching hospitals with more than 2,000 sanctioned beds. As part of our commitment to advancing medical research, Andhra Medical College is currently conducting ongoing clinical trial studies across various specialities. To strengthen our focus on research, with the funding of AMCANA, the upcoming project is the Clinical and Biomedical Research Center. There is a NEL Skill Lab. It is emergency life support training on simulation basis. AMC is recognized as the Regional Trend Center for Medical Education Technologies, where there is training for this district, neighboring districts and also the neighboring states. There are important ICMR projects including the Virus Research and Diagnostic Lab Network. There is a dedicated medical multidisciplinary research unit and other activities like NCC, NSS, SEBDA. Today also there is a blood donation camp that went on in KGH. In addition to this beautiful premises on the shores of Bay of Bengal is a living monument to our heritage, our aspirations, and the deep-rooted connection between Andhra Medical College and its global alumni. It represents the legacy of excellence that we pass on to the next generations. The Ambedkar Auditorium, the present auditorium, is with 600 seating capacity with excellent audio-visual support, is a gift by the old students of Andhra Medical College to the students for academic and cultural activities. We are proud to acknowledge the achievements of our faculty with Padma, who had received Padma awards, 5 Padma Bhushan and 9 Padma Shri awardees, who have brought recognition to the institution through their exceptional contributions to the field of medicine. Globally, the alumni of Andhra Medical College had set institutions and spread and very renowned, and they are paying back to the college. As we look to the future, our vision includes expanding academic frontiers, strengthening research, and nurturing compassionate, skilled healthcare professionals. Respected Sir, your mantra, Arogya Andhra Pradesh Ma Lakshyam, a healthy Andhra Pradesh is our goal, has always reflected your healthcare vision for a happy, healthy Andhra Pradesh. Your flagship schemes, Dr. NTR Arogya Seva, Anna canteens have ensured healthcare, dignity and food security for millions. On behalf of Andhra Medical College, I offer my heartfelt thanks to Sri Nara Chandrababu Naidu Garu for his invaluable support and his presence in this grand inauguration. His presence itself is a grand start for this CAB building. I thank all the dignitaries and the distinguished guests whose presence today adds immense value to this historic event. Your visionary leadership continues to pave the way for a healthy, happy Andhra Pradesh. Thank you, sir. Thank you all. Thank you, Madam Dr. Sandhya.
I now request the chairperson of the Centenary Academic Building Committee and former Superintendent DME and Vice Chancellor, Dr. T. Raviraju, to brief the dignitaries about the CAP project. Dr. Raviraju. అందరికీ నా నమస్కారాలు. వేదికని అలంకరించిన శ్రీ నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారికి నా హృదయపూర్వక జన్మదిన శుభాకాంక్షలు. సార్, మీ జన్మదిన శుభాకాంక్షలు కొంచెం ఆలస్యంగా చెప్తున్నాం. బిలేటెడ్ హ్యాపీ బర్త్డే. అందుకని మీరు నిండు నూరేళ్లు కూడా ఆయురారోగ్య ఐశ్వర్యాలతోటి ఉండాలని, కనీసం ఇంకొక 20 సంవత్సరాలు తెలుగు రాష్ట్రాలకి ముఖ్యమంత్రిగా ఉండి తెలుగు ప్రజలందరికీ కూడా మీ సేవలు అందించాలని కోరుకుంటూ ఈ ఉపన్యాసాన్ని చాలా బ్రీఫ్గానే చెప్తాను. ఈరోజు మీ వేదిక మీద ఉన్న మా గౌరవ ఆరోగ్య శాఖ మంత్రి గారు శ్రీ సత్యకుమార్ యాదవ్ గారు, అలాగే విశాఖ డిస్ట్రిక్ట్ ఇన్ఛార్జ్ మినిస్టర్ గారు, మాలో ఒకరు, మా పూర్వ విద్యార్థి శ్రీ డోలా శ్రీ బాల వీరాంజనేయ స్వామి గారు, వారు ఈరోజు ఇక్కడ ఉండడం మా అదృష్టం. అలాగే కొంతమంది మాకు చాలా ఆప్తులు, ముఖ్యులు అయిన మన మంత్రి గారు, యూనియన్ హెల్త్ మినిస్టరు, అతి చిన్న వయసులోనే యూనియన్ హెల్త్ మినిస్టర్ అయిన మన రామ్మోహన్ నాయుడు గారు కూడా వస్తారని చాలా ఆశతో ఎదురు చూసాం, కానీ వారు రాలేరు. కానీ అన్నిటికంటే ముఖ్యమైనది ఏమిటంటే, చాలా అసాధ్యమైన విషయాన్ని చాలా సుసాధ్యంగా చేసి ముఖ్యమంత్రి గారు ఇక్కడికి రావడం అన్నదాన్ని చాలా తేలిగ్గా మాకు అందించిన మన ప్రియతమ పార్లమెంటు సభ్యులు శ్రీభరత్ గారు, వారికి మేము సదా కృతజ్ఞతలమై ఉంటాం. చేత వారి సహకారం లేకపోతే మేము ఇది చేయగలిగి ఉండేవాళ్ళం కాదు. అలాగే మా హెల్త్ సెక్రటరీ గారు, చీఫ్ సెక్రటరీ, స్పెషల్ చీఫ్ సెక్రటరీ హెల్త్, వారికి ఈ హెల్త్ మెడికల్ ఎడ్యుకేషన్లో ఉన్న పరిజ్ఞానం అపారం. వారు మామూలుగా ఇంజనీర్ అయినప్పటికీ కూడా వారి భాష అంతా కూడా వైద్యుల భాషలోనే ఉంటుంది. వారు కూడా ఇవాళ ఇక్కడికి రావడం మా అదృష్టంగా భావిస్తున్నాం. మేడం వంగలపూడి అనిత గారు, క్షమించండి నేను కొంచెం చూడలేదు. మేడం ఇలాగ ఈవేళ అనుకోకుండా ఇక్కడ ఉన్నారు. వారిని మేము ఇన్వైట్ చేయగానే ఇక్కడికి వచ్చి మా సభా వేదికని అలంకరించారు. వారు రావడం వల్ల ఈ సభకి చాలా కళ వచ్చిందని నేను అనుకుంటున్నాను. అలాగే మా లెజిస్లేటివ్ అసెంబ్లీ మెంబర్ వంశీ కృష్ణ శ్రీనివాస్ గారు, మిగతా మా వైద్య శాఖకి సంబంధించిన వారు, డాక్టర్ చంద్రశేఖర్ గారు, వారికి కంగ్రాచులేట్ చేస్తున్నాను. వారు వైస్ ఛాన్సలర్గా పోస్ట్ తీసుకున్నారు. నరసింహం గారు, అలాగే మా కలెక్టర్ గారు హరీంద్ర ప్రసాద్ గారు, వారు ఎంతో సహాయాన్ని సహకారాన్ని అందించబట్టే మేము ఈవేళ దీన్ని చేయగలుగుతున్నాం. అయితే ఆంధ్ర మెడికల్ కాలేజ్, మా ప్రిన్సిపాల్ గారు చెప్పినట్టుగానే ఇది 7th ఓల్డెస్ట్ మెడికల్ కాలేజ్ మన దేశంలోనే. మన రాష్ట్రంలో అయితే చెప్పక్కర్లేదు, ఇది మొట్టమొదటి కళాశాల. ఇది 100 సంవత్సరాల దీని చరిత్ర ఉంది. దీని 100 సంవత్సరాలని మనం సెంటనరీ సెలబ్రేషన్స్ లాస్ట్ ఇయర్ చాలా ఘనంగా జరుపుకున్నాం. అది మీ అందరికీ తెలుసు. మన భారతదేశ ఉప రాష్ట్రపతి గారు వచ్చి ఈ సెంటనరీ సెలబ్రేషన్స్ని స్టార్ట్ చేశారు. అందువల్ల మన ఆంధ్ర మెడికల్ కాలేజీకి ఇంత చరిత్ర ఉండడం వల్ల న్యాచురల్గా చాలామంది ఓల్డ్ స్టూడెంట్స్ ఉన్నారు. మీకు అందరికీ తెలుసు, ఓల్డ్ స్టూడెంట్స్ అందరినీ కూడా మనం అలమ్నై అంటాం. అలాగే కాలేజీని, మనం చదువుకున్న కాలేజీని ఆల్మా మేటర్ అంటాం. దీని అర్థం మరి ఎంతమందికి తెలుసో నాకు తెలియదు, కానీ ఇది గ్రీక్ వర్డ్. ఆల్మా మేటర్ అంటే బౌంటిఫుల్ మదర్ అని అర్థం.
కాలేజ్ అని కాదు, మామూలుగా బౌంటిఫుల్ మదర్. అలాగే అలమ్నస్ అంటే ఏ ఫాస్టర్ చైల్డ్. సో బౌంటిఫుల్ మదర్, ఫాస్టర్ చైల్డ్. తల్లి బిడ్డకి అనేక వరాలు ఇవ్వడంలో ఆశ్చర్యమేం లేదు, కానీ బిడ్డ తల్లికి వరాలు ఇవ్వడం అన్నదే గొప్పతనం. ఇక్కడ మనం అదే చూస్తున్నాం. ఆంధ్రప్రదేశ్ కళాశాలలో చదువుకున్న అలమ్నై అందరూ కూడా మాతృ రుణం తీర్చుకుంటూ తల్లికి ఏదైనా చేయాలి అన్న ఉద్దేశంతో చాలా రోజుల నుంచి ఇది వైజాగ్లో ఉండి ఇండియాలో ఉన్న వాళ్ళు అవ్వచ్చు, లేదా విదేశాలకి ఉపాధి కోసం వెళ్ళిన వాళ్ళు అవ్వచ్చు, వాళ్ళందరూ కూడా గత 2-3 దశాబ్దాలుగా కళాశాలకు ఎంతో సేవ చేస్తున్నారు. అయినప్పటికీ ఇదంతా కూడా ఇండివిజువల్ బేసిస్లో జరుగుతోంది. అందరూ కూడా కలిసి చాలా లార్జ్ స్కేల్లో చేయడం అనేది జరగలేదు. అయితే 2017లో అప్పుడు కూడా మన నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారే ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్నారు. అప్పుడు నేను ఎన్టీఆర్ యూనివర్సిటీకి వైస్ ఛాన్సలర్గా ఉండేవాడిని. అప్పుడు మా వైఫ్ ఇక్కడ ప్రిన్సిపాల్గా ఉండేది. తర్వాత అమెరికాలో డాక్టర్ చలసాని ప్రసాద్, ఆయన ఒక ఇంటర్వెన్షనల్ కార్డియాలజిస్టు. మన మాతృ సంస్థ అంటే అతనికి ఎనలేని అభిమానం. అతను మా స్టూడెంట్గా ఉండేవాడు. అతను ప్రిన్సిపాల్ అయిన డాక్టర్ రాధా వీళ్ళిద్దరూ కలిసి ఒక ఆలోచన చేశారు. దాని ఫలితమే ఇదనమాట. అప్పుడు మేమందరం కలిసి ఈ పిక్చర్ వస్తే ముఖ్యమంత్రి గారితో ఉన్న పిక్చర్. అప్పుడు మేము 2017లో వారి గృహానికి వెళ్ళి, సార్ ఒకసారి తమ చూడండి, వారిని కలుసుకున్నాం. ఆవేళ కలుసుకున్నప్పుడు వెంటనే వాళ్ళు ఉదారంగా మేము మ్యాచింగ్ గ్రాంట్ ఇస్తాం, మీరు ఎంత సంపాదిస్తే అంత, దాంతో మీరు ఒక మాన్యుమెంటల్ ఎడిఫైస్ కట్టండి అని, ఇది వారి మాటల్లో చెప్పింది అని మాకు చెప్పారు. సార్ ఇది మీరు ఆ రోజు మాకు ఇచ్చిన సందేశం, దాన్ని ఆధారంగా పెట్టాం. కానీ మధ్యలో కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ రావడం వల్ల మేము ఇది వెంటనే చేయలేకపోయాం. తర్వాత దీన్ని వేగవంతం చేసి ఇప్పుడు ఈ భవనాన్ని నిర్మించడం జరిగింది. దీనికోసం మేము ఆంధ్రప్రదేశ్ అంతా తిరిగి ఇక్కడ ఉన్నటువంటి వాళ్ళ దగ్గర మనం ఫండ్స్ కలెక్ట్ చేసాం. అలాగే అమెరికా సంయుక్త రాష్ట్రాల్లో అంటే యునైటెడ్ స్టేట్స్లో ఉన్న ఓల్డ్ స్టూడెంట్స్ అంతా, వాళ్ళకి ఒక అసోసియేషన్ ఉంది, దాన్ని ఎంకాన్ అంటారు, ఏఎంసీ అలమ్నై అసోసియేషన్ ఆఫ్ నార్త్ అమెరికా. వీళ్ళందరూ అందరూ కూడా వాళ్ళకి ముఖ్యమైన వ్యక్తి మన చలసాని ప్రసాద్. తర్వాత అక్కడ ఎంకానా ప్రెసిడెంట్ డాక్టర్ మైనేని, వీళ్ళందరూ కూడా చాలా సహకారాన్ని అందించి, మైనేని నాగేంద్ర, తర్వాత చాలా సీతారామయ్య గారు, నాగుల సీతారామయ్య గారిని వారు డొనేట్ చేసింది. అవన్నీ కూడా ఇప్పుడే ముఖ్యమంత్రి గారికి చూశాను. సొంటి శ్రీరామ్ గారు, అలాగే రామ్ కైరామ్, ఇలాగ అనేక మంది, వీళ్ళందరూ కూడా ఎంతో ఉత్సాహంతో పనిచేసి మొత్తం అందరూ కూడా సుమారుగా 50 కోట్లు మనం సంపాదించడం జరిగింది. దాన్ని తీసుకుని ఇక్కడ ఒక భవనాన్ని నిర్మించాం. అదే మీరు ఇవాళ చూస్తున్నారు. ఇందులో ముఖ్యంగా ఇది స్టూడెంట్స్కి, మామూలుగా అందరూ కూడా పేషెంట్స్ కోసం బిల్డింగ్స్ కట్టడం లేదా పేషెంట్స్కి ఏదైనా ఎక్విప్మెంట్ ఇవ్వడం అది సర్వసాధారణంగా చూస్తూ ఉంటాం. కానీ ఇక్కడ మేము చేసింది ఏంటంటే వైద్య విద్యార్థులందరికీ కూడా చక్కటి సదుపాయాలు ఏర్పరచాలని ఈ 600 సీటింగ్ కెపాసిటీ ఉన్నటువంటి ఆడిటోరియం ఒకటి తయారు చేశాం. అలాగే ఒక 4 అంతస్తుల భవనం ఉంది. అందులో హాల్ ఆఫ్ హిస్టరీ, హాల్ ఆఫ్ ఫేమ్, హాల్ ఆఫ్ లెజెండ్స్. ఇది ముఖ్యమైన ఉద్దేశం ఏంటంటే మన మెడికల్ కాలేజీలో చదివి ఇతర దేశాలకు వెళ్ళి కానీ ఇక్కడ కానీ ఎంతో పేరు ప్రఖ్యాతులు సంపాదించి వైద్య రంగానికి ఎంతో కృషి చేసి వారికి పేరు ప్రఖ్యాతులు సంపాదించుకోవడమే కాకుండా వైద్య రంగానికి ఎంతో పేరు ప్రఖ్యాతులు సంపాదించిన అనేక మంది గత 100 సంవత్సరాల్లో ఉండడం వల్ల వాళ్ళందరి జీవిత చరిత్రలు, వాళ్ళ ఫోటోలు అన్నీ కూడా పెడుతూ ఇది స్టూడెంట్స్కి అందరికీ ఇన్స్పైరింగ్గా ఉంటుంది. అది స్టూడెంట్స్ అందరూ చూసి వాళ్ళు కూడా ఇంత వాళ్ళు కావాలి అన్న ఉద్దేశంతో చేస్తారని అదొక హాల్, ఒక ఫ్లోర్ అంతా కూడా దానికి కేటాయించాం. ఇందులోనే హాల్ ఆఫ్ హిస్టరీ అని ఉంటుంది. ఆంధ్ర మెడికల్ కాలేజ్, కింగ్ జార్జ్ హాస్పిటల్. కింగ్ జార్జ్ హాస్పిటల్ మొట్టమొదటగా 15 బెంచీలతోటి 50 కుర్చీలతోటి స్టార్ట్ అయిందని హిస్టరీలో ఉంది. అటువంటి వైద్య కళాశాల ఇప్పుడు కొన్ని వేల మంది మెడికల్ స్టూడెంట్స్కి ఎంతో కూడా వైద్య సేవలు ఇస్తుంది, వాళ్ళని ట్రైనింగ్ చేస్తుంది. అటువంటి కళాశాలకి హిస్టరీ అంతా కూడా అందులో చూసాం. 2వ ఫ్లోర్లో మీరు అందరూ వెళ్ళి చూడొచ్చు.
అక్కడ మనకి కావాల్సినటువంటి లైబ్రరీ, డిజిటల్ లైబ్రరీ, రీడింగ్ లైబ్రరీ ఇటువంటివన్నీ ఉన్నాయి. తర్వాత నెక్స్ట్ ఫ్లోర్లో స్టూడెంట్ యాక్టివిటీ ఒక క్యాఫ్టీరియా ఉంది. తర్వాత వాళ్ళకి ఆరోగ్యం, మన ముఖ్యమంత్రి గారికి చాలా ఇష్టమైన ఇది యోగా, అలాగే అదర్ ఇండోర్ గేమ్స్ ఇవన్నీ కూడా అక్కడ పెట్టాం. దీని కనెక్టింగ్ ఆడిటోరియం ఇది. ఈరోజు వారి అమృత హస్తాలతో ఈ సెంటినరీ అలమ్నై బిల్డింగ్ని వారు ప్రారంభం చేయడం అన్నది ఆంధ్ర వైద్య కళాశాల ప్రస్తుత విద్యార్థులకి, పూర్వ విద్యార్థులకి అందరికీ కూడా ఎంతో సంతోషకరమైంది. అందుకని ఈ రోజుని మన ఆంధ్ర వైద్య కళాశాల చరిత్రలోనే ఇది చాలా ముఖ్యమైన దినంగా మనం అనుకుంటున్నాం. వారిని మన స్టూడెంట్స్ అందరినీ మేము చెప్పేది ఏంటంటే ఈ ఫెసిలిటీని చాలా చక్కగా ఉపయోగించుకోండి, దీన్ని మెయింటైన్ చేయండి ముందు కాలంలో. దీనికి అనుబంధంగా అమెరికాలో ఉన్నటువంటి ఇద్దరు వైద్యులు, రవి శర్మ గారని ఒక ఆయన భార్య శేషు శర్మ, ఆవిడ మా క్లాస్మేట్ కూడా, వాళ్ళిద్దరూ దీనికి 10 కోట్లు ఇచ్చారు. తర్వాత అలాగే చలసాని ప్రసాద్ ఇంకో 10 కోట్లు ఇచ్చారు. ఈ రెండు కలిపి 20 కోట్లతోటి ఒక మంచి రీసెర్చ్ సెంటర్ ఇక్కడ పెట్టాలని, దీనికి శంకుస్థాపన సంవత్సరం క్రితం మన భారత వైస్ ప్రెసిడెంట్ వచ్చి చేశారు. నా కోరిక ఏమిటంటే మన ముఖ్యమంత్రి గారు వారి అమృత హస్తాలతో ఈ బిల్డింగ్ని స్టార్ట్ చేయాలని నా కోరిక. తప్పకుండా అది జరుగుతుంది తొందరలోనే. ఇది కూడా మన వైద్య విద్యార్థులందరూ దీన్ని తీసుకోవాలి, దీనివల్ల ఎంతో ప్రోత్సాహం పొందాలి అని చెప్పి కూడా నేను అడుగుతున్నాను. తర్వాత ముఖ్యమంత్రి గారిని నేను ఒకటే అడుగుతున్నాను, సరే ఈ ఆంధ్ర వైద్య కళాశాల మన రాష్ట్రంలోనంటే తెలుగు రాష్ట్రాలు రెండింటిలో కూడా ఓల్డెస్ట్ కాలేజ్. దిస్ ఈజ్ ఈవెన్ ఓల్డర్ దాన్ ఉస్మానియా మెడికల్ కాలేజ్. ఇక్కడ అన్ని సూపర్ స్పెషాలిటీ విభాగాలు ఉన్నాయి. అందువల్ల మీరు దీని మీద ప్రత్యేకమైన దృష్టి సారించి, మీ దృష్టిలో పోలవరం ప్రాజెక్టు కొన్ని వేల లక్షల ప్రాజెక్టులే ఉంటాయి, కానీ ఇటువంటి చిన్న ప్రాజెక్టులు ఉండవు కనుక దీని మీద దృష్టి సారించి ఈ కళాశాలని ఒక సెంటర్ ఆఫ్ ఎక్సలెన్స్గా, ప్రస్తుతం ఈ కళాశాల కూడా ఇండియాలో ఉన్న ఏ ఎయిమ్స్ ఇన్స్టిట్యూట్కి కూడా తక్కువ కాదు. ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళందరూ కూడా చాలా నిష్ణాతులైన వైద్యులు వాళ్ళ రంగంలో. అందుకని మీరు దీన్ని స్ఫూర్తి తీసుకుని ఈ వైద్య కళాశాలని ఒక సెంటర్ ఆఫ్ ఎక్సలెన్స్గా డెవలప్ చేయాలని. తర్వాత రెండోది, ఇక్కడ ఉన్నటువంటి నాన్ కమ్యూనికబుల్ డిసీజెస్ వాటి మీద మీరు దృష్టి సారించారని మాకు బాగా తెలుసు. మీ దృష్టిలో కూడా ఆరోగ్యమే మహాభాగ్యం అన్నది, అదే కాకుండా ప్రివెన్షన్ ఈజ్ బెటర్ దాన్ క్యూర్, అది మీరు ఎప్పుడూ చెప్తూ ఉంటారు. అందుగురించి ఆ రకంగానే ఇక్కడ ఉన్న నాన్ కమ్యూనికబుల్ డిసీజెస్ మీద మంచి పరిశోధన చేయడానికి మాకు లోకల్గా మంచి అవకాశం ఇప్పించి ఈ ఆంధ్ర మెడికల్ కాలేజీని మీరు అభివృద్ధి చేస్తారని మేము ఎంతో ఆశతో ఎదురు చూస్తున్నాం. సో ఈ ఆఖరిగా 2 మాటలు చెప్తాను. ఒకటి, ఈ సెంటినరీ అలమ్నై బిల్డింగ్కి చైర్పర్సన్గా నన్ను చేసి దీనికి అవకాశం ఇచ్చినటువంటి మీకందరికీ నా కృతజ్ఞతలు. తర్వాత రెండో విషయం ఏంటంటే, ఈ ఎంకానా మెంబర్స్ ఇంకా కూడా దీనికి ప్రోత్సాహం ఇచ్చి ఒక రెండింటికి లైజాన్ ఏర్పాటు చేసి అక్కడి నుంచి ఇక్కడికి ఇప్పుడంతా కూడా ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ వచ్చింది, డీప్ టెక్నాలజీ ఇవన్నీ కూడా వచ్చాయి. ఈ సబ్జెక్ట్స్ అన్నీ కూడా ముఖ్యమంత్రి గారికి చాలా వారి హృదయానికి చాలా దగ్గరైనటువంటి విషయాలు కనుక ఈ ఎంకానా వాళ్ళు అక్కడి నుంచి మాకు ఈ విషయంలో సహకారం అందించడం, సమ్ కైండ్ ఆఫ్ అన్ అసోసియేషన్ బిట్వీన్ ది 2 ఎంకానా అండ్ ఎంకోజా ఇది వచ్చినట్లయితే ఇక్కడ డెవలప్ అవుతుందని కూడా అనుకుంటూ దానికి ముఖ్యమంత్రి గారి ద్వారా ప్రోత్సాహం లభించాలని నేను ఆశిస్తున్నాను. ఈ సదవకాశాన్ని నాకు ఇచ్చిన మీ అందరికీ కూడా నా హృదయపూర్వక కృతజ్ఞతలు. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. Thank you, sir. I now request our Honorable Member of Parliament and President of Geetham, Sri M. Sri Bharat, to address the gathering. థ్యాంక్ యూ అండి. వేదిక మీద ఉన్న పెద్దలందరికీ నమస్కారం, వేదిక ముందు ఉన్న పెద్దలు, స్టూడెంట్స్, ఫ్యాకల్టీ అందరికీ నమస్కారం. ఇన్ ది ఇంట్రెస్ట్ ఆఫ్ టైమ్ ఐ వోంట్ టేక్ ఎవ్రీవన్స్ నేమ్స్. థ్యాంక్ యూ సీఎం సార్ ఫర్ యాక్సెప్టింగ్ అవర్ ఇన్విటేషన్ అండ్ కమింగ్. గతంలో కూడా ఒకసారి
డేట్ ఇచ్చాము, కానీ కోడ్ రావడం వల్ల అది పోస్ట్పోన్ అవ్వడం వల్ల జరిగింది. అయినా మళ్ళీ గుర్తు చేస్తే కూడా సీఎం గారు వెరీ కైండ్లీ యాక్సెప్టెడ్ టు కమ్. అండ్ హిస్టరీ ఆల్రెడీ రవిరాజ్ గారు చెప్పారు. బహుశా మేము కూడా ఇప్పుడు మిమ్మల్ని పుష్ చేస్తే ఇంకో 100 కోట్లు కూడా అల్యూమినా నుంచి మీరు రేజ్ చేసేటట్టున్నారు. సో మేము విల్ టేకప్ ఆల్ యువర్ హెల్ప్. డొనేషన్ ఇవ్వడం ఈ కాలంలో చాలా రేర్. అట్లా ఇంతమంది కలిసి వచ్చి 50 కోట్లు ఇవ్వడం అనేది చాలా గ్రేట్. అండ్ దాంట్లో ఏంటంటే ఉట్టి బిల్డింగ్ గురించి కాదు, మెయింటెనెన్స్ గురించి కూడా ఆలోచించి ఆల్మోస్ట్ ఒక 10 crores కార్పస్ పెట్టి మెయింటెనెన్స్ కూడా ప్రతి ఇయర్ ఒక డబ్బులు వచ్చేటట్టు చేస్తున్నారు. కాబట్టి ఈ మెడికల్ కాలేజ్ అడ్మినిస్ట్రేషన్, స్టాఫ్, స్టూడెంట్స్ అందరినీ రిక్వెస్ట్ చేసేది జాగ్రత్తగా అది కాపాడుకోండి. Don't let it get spoiled. And as Dr. Raviraju said, buying equipment, building a patient block, many people are doing. But మీ గురించి ఆలోచించారు. ఎందుకంటే స్టూడెంట్స్ ఆర్ ద ఫ్యూచర్ డాక్టర్స్. మీరు బాగుంటే మీ మెంటల్ వెల్బీయింగ్, సోషల్ వెల్బీయింగ్ బాగుంటే యూ విల్ టేక్ కేర్ ఆఫ్ అదర్స్. నాట్ జస్ట్ బిల్డింగ్ అ బిల్డింగ్, బట్ అ వెరీ హై క్వాలిటీ బిల్డింగ్, గుడ్ లైటింగ్, గుడ్ ఎన్వైరన్మెంట్. వెరీ హ్యాపీ టు సీ ఇట్. అండ్ మాకు కూడా మెడికల్ కాలేజ్ ఉంది కాబట్టి స్టూడెంట్స్ ఆఫ్టెన్ కంప్లైన్ దట్ they feel a sense of lowness, a sense of negativity because of constant pain and death around them. So this is a great facility for you to de-stress, connect with each other, rejuvenate, and go back and serve the people. I'm very thankful for the alumni to think of these soft elements which will strengthen this institution. Sir, Raviraj garu cheppinattu AMC and WIMS are great potential institutions, sir. We request the support of the state government to give us money, but also give us support in establishing this. I'm happy that మాకు ఒక సమర్థవంతమైన హెల్త్ మినిస్టర్ ఉన్నారు, సత్యకుమార్ గారు. సో తప్పకుండా ఆయన లీడర్షిప్లో కూడా we'll take up many activities as a local member of parliament, and our fellow MLAs are here. All of us are committed towards developing this, and MLCs committed towards developing this institution. Hopefully in the next 3-4 years you will see some meaningful changes. Thank you for this opportunity. Sri Satyakumar Yadav to give his message. అభివృద్ధికి, సంక్షేమానికి చిరునామా, కొత్త కొత్త ఆవిష్కరణలకి బ్రాండ్ అంబాసిడర్ ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి గౌరవనీయులు చంద్రబాబు నాయుడు గారికి, వేదిక మీద ఉన్న పెద్దలకి, ఆంధ్ర మెడికల్ కాలేజ్ బోధనా సిబ్బందికి, విద్యార్థులందరికీ నమస్కారం. నాకు పెద్ద సమస్య వచ్చింది స్టేజ్ పైన. నేను గౌరవ ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు గారికి, గౌరవ ఎంపీ భరత్ గారి మధ్య కూర్చోవాల్సి వచ్చింది. ఒకరేమో స్టాల్ వాట్, ఇంకోరేమో టాల్ వాట్. ఈ సమస్య వచ్చింది. ఇవాళ మొదటగా ఇవాళ ఇటువంటి అద్భుతమైన సెంటనరీ అల్యూమినై బిల్డింగ్ని నిర్మించడానికి సహకారం అందించిన చలసాని ప్రసాద్ గారికి, రవిరాజ్ గారికి, ఇతర అల్యూమినై సభ్యులకి నేను నా హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాను. ఇంకో రకంగా నేను వాళ్ళ అదృష్టంగా భావిస్తున్నాను. ఎందుకంటే ఇప్పుడే చెప్పారు, ఒక పేరు తీసుకున్నారు ఉపరాష్ట్రపతి వెంకయ్యనాయుడు గారి గురించి. వారికి సుదీర్ఘకాలం పాటు ఓఎస్డీగాను, ప్రైవేట్ సెక్రటరీగా నేను పనిచేస్తున్నాను. వారు ఇటీవల ఈ సెంటర్ ఆఫ్ ఎక్సలెన్స్కి భూమి పూజ చేయడం, సెంటనరీ సెలబ్రేషన్లో వారు ముఖ్య అతిథిగా వస్తే ఇవాళ గౌరవ ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు గారి సమక్షంలో ఈ ప్రారంభోత్సవ కార్యక్రమానికి నేను రావడం ఆరోగ్య శాఖ మంత్రిగా నా అదృష్టంగా నేను భావిస్తున్నాను. అల్యూమినస్కి ఇవాళ ఈ అల్యూమినీ అసోసియేషన్కి 50 కోట్లతో ఇటువంటి అద్భుతమైన స్టేట్ ఆఫ్ ది ఆర్ట్ టెక్నాలజీతో అన్ని ఫెసిలిటీస్తో నిర్మాణం చేసినందుకు నేను ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నా. 50 కోట్లు గతంలో మ్యాచింగ్ గ్రాంట్ ఇస్తామని ప్రభుత్వం చెప్పిన తర్వాత, కొత్త ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత ఆ మ్యాచింగ్ గ్రాంట్ని ఇవ్వాలనే ఆలోచన చేయకపోవడం, దాని గురించి స్పందించకపోవడం, ఆరోగ్య వ్యవస్థ మీద ప్రభుత్వానికి ఎటువంటి
చిత్తశుద్ధి ఉందనే విషయాన్ని నేను ఇక్కడ ప్రస్తావించదలుచుకోలేదు. ఈ వేదికగా రాజకీయాలు కూడా మాట్లాడదలుచుకోలేదు. కానీ మ్యాచింగ్ గ్రాంట్ ఇవ్వకపోయినా కూడా వారు ముందుగా చేసుకున్న ఒప్పందం ప్రకారం 25 కోట్ల నుంచి 50 కోట్ల మొత్తం అయితే కూడా అంత మొత్తాన్ని సేకరించి ఇవాళ అద్భుతమైన భవనాన్ని నిర్మించినందుకు మరొకసారి నేను హృదయపూర్వకంగా వారికి ధన్యవాదాలు తెలియజేయడమే కాకుండా వారి మరి మెయింటెనెన్స్ కోసం ఎంపీ గారు చెప్పినట్టుగా 10 కోట్లు కార్పస్ ఫండ్ కూడా తీసుకొచ్చే ప్రయత్నం చేశారు. ఇదే విధంగా ఇవాళ ఈ ప్రతిష్టాత్మక విద్యా సంస్థలో చదువుతున్న విద్యార్థులందరికీ నేను శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తాను. ఎందుకంటే బయట నుంచి వస్తున్నప్పుడు ఈ 100 సంవత్సరాల్లో ఎటువంటి దిగ్గజుల్ని ఈ కాలేజ్ ప్రొడ్యూస్ చేసిందన్న విషయాన్ని బయట చూస్తున్నా. వెల్త్ మినిస్టర్ దగ్గర నుంచి పద్మశ్రీ పద్మభూషణ్ అవార్డుల దగ్గర నుంచి ఇవాళ ఈ రాష్ట్రంలో చంద్రబాబు నాయుడు గారి మంత్రివర్గంలో మంత్రిగా ఉంటున్న డోలా వీరాంజనేయ స్వామి గారి దాకా మహామహుల్ని ఈ విద్యా సంస్థ తయారు చేసింది. అదేవిధంగా అటువంటి సంస్థలో చదువుతున్న విద్యార్థులు నేను ప్రత్యేకంగా ఎందుకు శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తున్నానంటే ఇటువంటి మహనీయులు చదివిన విద్యా సంస్థ మాత్రమే కాదు, ఇప్పుడే చెప్పారు తల్లికి సేవ చేసినట్టుగా పోల్చారు రవిరాజు గారు. ఈ కాలేజీకి మేము చేస్తున్నది ఒక తల్లికి సేవ చేస్తున్నట్టుగా మేము భావిస్తున్నామనే ఒక అద్భుతమైన ఆలోచన వారు చేశారు. అటువంటి వారి నుంచి ఆ స్ఫూర్తిని తీసుకోవాల్సిందిగా నేను విద్యార్థులందరికీ కోరుకుంటున్నాను. ముఖ్యంగా విశాఖపట్నం ఇవాళ గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు విశాఖపట్నంని ఒక ఐటీ హబ్గా చేయాలనుకుంటున్నారు, ఒక మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ హబ్గా చేయాలనుకుంటున్నారు, ఒక గ్రీన్ హైడ్రోజన్ హబ్గా చేయాలనుకుంటున్నారు, ఒక ఫార్మా హబ్గా చేయాలనుకుంటున్నారు, ఒక మెడికల్ డివైజెస్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ హబ్గా చేయాలనుకుంటున్నారు. అటువంటి ప్రతిష్టాత్మకంగా విశాఖపట్నం మీద ప్రత్యేక దృష్టి పెట్టినప్పుడు ఈ ప్రత్యేకంగా జీవనాడి లాంటిది కేజీహెచ్ ఈ ప్రాంతంలో ఆరోగ్య వ్యవస్థకు సంబంధించినంత వరకు రాష్ట్రంలో అనేక చోట్ల 40 నుంచి 60% ఖాళీలు ఉంటే టీచింగ్ ఫ్యాకల్టీలో ఇక్కడ మాత్రం 10% కన్నా లోపలే ఉంది. దాన్ని బట్టి ఇక్కడ అన్ని రకాల వసతులు ఉన్నాయి. వాళ్ళ కొత్తగా మనకు కావాల్సినటువంటి భవనాలు కూడా రావడం జరిగింది. కాబట్టి ఈ ప్రభుత్వం లేదా ముఖ్యమంత్రి గారు ఈ స్వర్ణాంధ్ర 2047కి లక్ష్యాన్ని నిర్దేశించుకున్నప్పుడు దాంట్లో మొదటగా వారు పెట్టింది హెల్దీ వెల్దీ హ్యాపీ ఆంధ్రప్రదేశ్ నిర్మాణం గురించి. అంటే ఆరోగ్యానికి ఎంత ప్రాముఖ్యత ఇచ్చారో మనం అర్థం చేసుకోవాలి. ఇవాళ అన్ని వసతులు ఉన్నప్పుడు బికాజ్ విశాఖపట్నం ఈజ్ ఎవ్రీబడీస్ చాయిస్ ఆఫ్ పోస్టింగ్. ఐ నో దట్ ఎవ్రీబడి ఆప్ట్స్ ఫర్ విశాఖపట్నం అండ్ యూ గాట్ యువర్ ప్లేస్ ఆఫ్ పోస్టింగ్ ఎట్ యువర్ ప్లేస్ ఆఫ్ యువర్ చాయిస్. అటువంటప్పుడు మరింత చిత్తశుద్ధితో మనం పనిచేయాల్సిన అవసరం ఉంది అని తెలియజేసుకుంటూ ఇవాళ ఇటువంటి అద్భుతమైన కార్యక్రమానికి పాల్గొనడానికి అవకాశం ఇచ్చారు. మనం ముఖ్యమంత్రి గారు ఆరోగ్య వ్యవస్థ పట్ల ఎటువంటి శ్రద్ధ చూపిస్తున్నారనే విషయాన్ని ఇవాళ వారు రాష్ట్రంలో జరుగుతున్న పరిస్థితులు చూస్తే మీకు అర్థమవుతుంది. నిరంతరం సమీక్ష నిర్వహించడం చేస్తుంటారు. ఇప్పుడు కూడా మాట్లాడుతున్నారు. ఈ టెక్నాలజీని మనం ఏ రకంగా వాడుకుంటున్నాం, ఎలా మెడికల్ స్టూడెంట్స్కి ఈ డీప్ టెక్నాలజీ గురించి లేదా ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ గురించి మెషిన్ లెర్నింగ్ గురించి తెలియజెప్పే ప్రయత్నం చేస్తున్నారా అని ఇప్పుడు మాట్లాడుతున్నారు. సెంటర్ ఆఫ్ ఎక్సలెన్స్లో మనం ఏం చేయగలమో ఆలోచించారా అని పైనుంచి చెబుతున్నారు. అంటే నిరంతరం వీటి మీదే నడుస్తూ ఉంటుంది. ఏ రకంగా ఆరోగ్య వ్యవస్థను పటిష్టపరచాలా, ఏ రకంగా టెక్నాలజీకి ఇంటగ్రేట్ చేసుకుంటూ ఆరోగ్య వ్యవస్థలో ఈ లోపాలను సరి చేసుకునే ప్రయత్నం చేయాలి అనే ఆలోచన వారు చేస్తూ ఉన్నారు. కాబట్టి వారికి ఆకాంక్షలు తగ్గినట్టుగా మనం అందరం నడుచుకోవాల్సి ఉంది. ఒక ఆరోగ్య ఆంధ్రప్రదేశ్ నిర్మాణం చేయడానికి కోసం ప్రతి ఒక్కరూ భాగస్వామ్యం వహించాల్సిందిగా కోరుకుంటూ ఇవాళ ఇటువంటి అద్భుతమైన కార్యక్రమంలో పాలు పంచుకునే అవకాశం కలిగించినందుకు నిర్వాహకులందరికీ ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటూ సెలవు తీసుకుంటాను. భారత్ మాతాకి. Thank you very much, sir. And now, dear faculty and students of AMC, please welcome our own alumnus of 1990 batch, Dr. Dola Sri Bala Veeranjanaya Swami, Honorable Minister for Social Welfare and District In Charge Minister, as he addresses the college. అందరికీ నమస్కారం. ముందుగా ప్రిన్సిపల్ గారికి, అదేవిధంగా ఈ రాష్ట్రాన్ని ఒక ఆరోగ్య ఆంధ్రప్రదేశ్గా, అభివృద్ధి చెందిన ఆంధ్రప్రదేశ్గా చూడాలనుకున్నటువంటి విజనరీ లీడర్, వాకింగ్ ఎన్సైక్లోపీడియా మా ప్రీతం ముఖ్యమంత్రి శ్రీ నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారికి, అదేవిధంగా వేదిక మీద ఉన్నటువంటి మోస్ట్ ఇంటెలిజెంట్ అండ్ ఎఫిషియంట్ డైనమిక్ హెల్త్ మినిస్టర్ సత్యకుమార్ యాదవ్ గారికి, హోమ్ మినిస్టర్ అనిత గారికి, ఎంపీ శ్రీభరత్ గారికి, అదేవిధంగా స్థానిక శాసనసభ్యులు వంశీ గారికి, అదేవిధంగా ఇక్కడ విచ్చేసినటువంటి శాసనసభ్యులకి, శాసన మండలి సభ్యులకి, కలెక్టర్ గారికి, ప్రిన్సిపల్ సెక్రటరీ గారికి, వేదిక మీద ఉన్నటువంటి మై టీచర్స్, సీనియర్ కొలీగ్స్, ఫ్రెండ్స్ అండ్ మీడియా అందరికీ కూడా నమస్కారాలు. చాలా గొప్ప ఆనందంగా, గర్వంగా, సంతోషంగా
ఈరోజు ఇక్కడ మాట్లాడటం నాకు అనిపిస్తా ఉంది. ఆంధ్ర మెడికల్ కాలేజ్ స్టూడెంట్గా చంద్రబాబు నాయుడు గారి క్యాబినెట్లో ఉంటూ ఈ జిల్లాకు కూడా ఇన్ఛార్జ్ మంత్రిగా రావడం కూడా నేను గర్వకారంగా భావిస్తా ఉన్నాను. సార్, ఈ కాలేజీలో మంచి ఎఫిషియంట్ ఎమినెంట్ స్టాఫ్ ఉన్నారు సార్. జనరల్గా గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్స్ అంటే చాలామంది చిన్న చూపు వస్తుంది. కానీ హాస్పిటల్ స్ట్రెంగ్థనింగ్కి మీరు ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్నప్పటి నుంచి మనం యూజర్ ఛార్జెస్ దగ్గర, తర్వాత శానిటేషన్ మీరు ఇచ్చిన ఇంపార్టెన్స్, బెడ్షీట్స్ డైలీ కలర్స్ చేయడం, అదేవిధంగా ఇన్వెస్టిగేషన్స్ విషయంలో కూడా చాలా కొత్త పోకట్ తీసుకొచ్చారు. మీరు ప్రివెంటివ్ మెడిసిన్కి, అదేవిధంగా మెటర్నల్ అండ్ చైల్డ్ హెల్త్కి, జిరియాట్రిక్ హెల్త్కి, అదేవిధంగా అడోల్సెంట్ హెల్త్ కూడా మీరు ఇచ్చేటువంటి ఇంపార్టెన్స్ కూడా చాలా ప్రాధాన్యత కలిగింది సార్. అదేవిధంగా సార్, మీరు ఈ కాలేజీలో మన వాళ్ళు చెప్పారు సార్, ఇది ఇండియాలోనే ఓల్డెస్ట్, ఐ థింక్ ఇట్ ఈస్ అన్డివైడెడ్ ఇండియాలోనే ఓల్డెస్ట్ మెడికల్ కాలేజ్. ఈ కాలేజ్కి ఆ రోజు ఉన్నటువంటి బెడ్ కెపాసిటీకి ఈ రోజు ఉన్నటువంటి స్ట్రెంగ్త్కి చాలా సౌకర్యాలు పెంచాల్సిన అవసరం ఉంది సార్. మారుతున్నటువంటి కాలాలకు అనుగుణంగా చాలా మార్పులు తీసుకొచ్చినప్పటికి కూడాను ఈరోజు ఆమ్కోజా అండ్ ఆమ్కానా స్టూడెంట్స్ ఇంత స్టూడెంట్స్ యొక్క కరికులం కావచ్చు, ఫెసిలిటీస్లో చేసిన దాన్ని మనస్ఫూర్తిగా అభినందిస్తూ, దాంతోపాటు వాళ్ళు మెయింటెనెన్స్ చాలా చోట్ల బిల్డింగ్స్ డొనేట్ చేసిన తర్వాత మెయింటెనెన్స్ లేక అవి పాడైపోయే పరిస్థితుల్లో మెయింటెనెన్స్ కూడా ఫండ్ ఏర్పాటు చేయడం చాలా సంతోషం సార్. సార్, ఇక్కడ నేను మినిస్టర్గా కన్నా కూడా స్టూడెంట్గా కొన్ని ఇష్యూస్ నోటీస్ చేశాను సార్. ఇక్కడ గైనిక్ వార్డు ఉంది, దానికి తగినటువంటి పీడియాట్రిక్స్ వార్డ్స్ యూనిట్స్ కూడా పెంచాల్సిన అవసరం ఉంది. తర్వాత సార్, ఇక్కడ మనం వచ్చిన తర్వాత సిఎస్ఆర్ ఫండ్స్ తోటి క్యాజువాలిటీ, అదేవిధంగా బాన్స్ వార్డు ఒక్కొక్కటి ఒక్కొక్క ₹1 కోటి సిఎస్ఆర్తో డెవలప్మెంట్ చేస్తూ ఉన్నాం సార్. తర్వాత కాలేజీ ఉన్నప్పటి నుంచి గ్యాలరీస్ స్టూడెంట్ స్ట్రెంగ్త్ పెరిగిన తర్వాత ఆ స్ట్రెంగ్త్ లేదని చెప్పి గ్యాలరీస్ లేకపోతే డిస్ట్రిక్ట్ మినరల్ ఫండ్ నుంచి కూడా ₹5 కోట్లతోటి 4 లెక్చర్ గ్యాలరీస్కి మీ యొక్క అనుమతితోటి కూడా ఇక్కడ మంజూరు చేయడం కూడా జరిగింది అధ్యక్ష సార్. అదేవిధంగా సార్, ఇక్కడ నాకు రొటీన్గా మాట్లాడగా ఇక్కడ సరిగ్గా మాట్లాడలేకపోతున్నాను సార్. ఎనీహౌ సార్, ఇది ఈ కాలేజ్కి ప్రెస్టీజియస్ ఇన్స్టిట్యూట్ సార్. మనకి ఓల్డెన్ డేస్లోనే చాలా సూపర్ స్పెషాలిటీ ఉన్నటువంటిది. ఇక్కడ పీజీ సీట్స్ కూడా పెంచాల్సిన ఆవశ్యకత ఉంది సార్. ఐ విష్ ఆల్ ది కొలీగ్స్ బెస్ట్ ఆఫ్ లక్. నేను విడిగా మాట్లాడడానికి ఇక్కడ మాట్లాడలేకపోయాను. థ్యాంక్ యూ. Thank you, Dr. Swami Garu. And now for the long-awaited moment, the inaugural address by our own beloved dynamic Chief Minister, Sri Nara Chandrababu Naidu Garu. And to introduce him, I call upon Dr. Devi Madhavi. It is indeed a great privilege and honor, sir, to introduce our visionary leader, the Honorable Chief Minister of Andhra Pradesh, Sri Nara Chandrababu Naidu Garu, a person who truly needs no introduction. He is a beacon of inspiration and a role model for all, known for his extraordinary foresight, tactical acumen, and unwavering discipline. Sir has the distinction of being the longest-serving Chief Minister of Andhra Pradesh in 3 tenures, having led the state from 1995 to 2004, 2014 to 2019, and now once more from 2024, continuing to lead with renewed vision and dedication. His achievements and vision include technological advancements, infrastructure development, and economic policies. His people-centric initiatives such as Rule to the People, Shramadhan, Janmabhoomi, Clean and Green, Dwakra societies, Deepam schemes, and e-Seva services have truly made him a people's leader. The government of Andhra Pradesh, under his leadership, has launched Manamitra, a WhatsApp-based governance initiative offering over 200 civic services, bringing administration closer to the people in an innovative manner. A man of action, he has worked tirelessly during times of major calamities, including the Konaseema floods, Hudhud cyclone, and the recent Vijayawada floods, always standing shoulder to shoulder with the people. Thank you so much, sir, for your support. His latest visionary campaign, Swarnandhra, Swachandhra,
aims to promote cleanliness and instill civic responsibility among the citizens. A champion of healthy living, Sri Chandrababu Naidu Garu practices a disciplined lifestyle that includes regular exercise, yoga, meditation, and a simple vegetarian diet. His philosophy, food as medicine, kitchen as pharmacy, beautifully emphasizes preventive health. With his transformative vision, he has launched an ambitious initiative to make Andhra Pradesh a healthy and happy Swarnandhra by 2047. He is addressing the top 10 causes of morbidity and mortality in the state, supported by health advisory teams comprising experts from across India and the world. His focus lies strongly on preventive health care at the primary, secondary, and tertiary levels, alongside the use of digital health tools and artificial intelligence in healthcare. This dynamic and futuristic approach is set to redefine the health landscape of Andhra Pradesh. Thank you, sir, for accepting our invitation and gracing this inaugural ceremony as our chief guest. We now request you to accept a token of our gratitude, and for this I invite Dr. Ravi Raju, Chair Cab Committee, to honor our chief guest with shawl and memento. Pedavir Raju, sir, to join. We now warmly welcome our Honorable Chief Minister and Chief Guest for today's program, Sri Nara Chandrababu Naidu Garu, to address the gathering. వేదిక పైన సహచర మంత్రివర్గ సభ్యులందరికీ, గౌరవ పార్లమెంట్ సభ్యులు, గౌరవ శాసనసభ్యులందరికీ, అదే సమయంలో చైర్పర్సన్ ఆంధ్ర మెడికల్ కాలేజ్ సెంటనరీ అలుమ్నా బిల్డింగ్ సిఏబి కమిటీ శ్రీ టి రవిరాజు గారు, ప్రెసిడెంట్ అమ్కాసా శ్రీ డాక్టర్ అప్పారావు గారు, ప్రెసిడెంట్ అమ్లానా శ్రీ మాణిక్యన్ ముత్యాల గారు, ప్రిన్సిపల్ ఆంధ్ర మెడికల్ కాలేజ్ సంధ్యాదేవి గారు, వైస్ ఛాన్సలర్ ఎన్టీఆర్ మెడికల్ కాలేజ్, ఫ్యాకల్టీ, స్టూడెంట్స్ అండ్ ఫ్రెండ్స్. చాలా ఈరోజు ఎందుకంటే నాకు దగ్గరైన కార్యక్రమం, జన్మభూమి స్ఫూర్తితో తిరిగి ప్రతి ఒక్కరూ పైకొచ్చిన వాళ్ళు తిరిగి వాళ్ళ యొక్క కాలేజీ కావచ్చు, గ్రామానికి కావచ్చు, తిరిగి కాంట్రిబ్యూట్ చేయాల్సిన బాధ్యత ఉంది. అందుకే నేను లాస్ట్ టైం కూడా సమైక్య ఆంధ్రప్రదేశ్లో జన్మభూమి కాన్సెప్ట్ని ఇంట్రడ్యూస్ చేశాం. కానీ ఈరోజు ఆంధ్ర యూనివర్సిటీలో ఉండే అల్యూమ్నా మొత్తం
ఒక ఎక్సలెంట్ కార్యక్రమానికి శ్రీకారం చుట్టారు. మనస్ఫూర్తిగా అందరికీ అభినందనలు, ధన్యవాదాలు. ఏ కార్యక్రమం కూడా జయప్రదం కావాలంటే దానికి కొంతమంది ముందుకు రావాల్సిన అవసరం ఉంది. ఈ కార్యక్రమం పూర్తిగా జరిగిన దానికి మీరు ఒకసారి చూస్తే సిఏబి కోసం బీజం వేసింది అప్పటి ప్రిన్సిపల్ డాక్టర్ రాధా గారు. తర్వాత దీన్ని ముందుకు తీసుకుపోవాలని ఆలోచించింది మెడికల్ కాలేజ్ అలుమ్ని ఆఫ్ నార్త్ అమెరికా డాక్టర్ ప్రసాద్ చలసాని గారు. ఈ రెండూ చేసిన తర్వాత కమిటీ చైర్పర్సన్గా, మార్గదర్శక కమిటీ చైర్పర్సన్గా రవిరాజు గారిని అపాయింట్ చేయడం, అక్కడి నుంచి నా దగ్గరికి వచ్చారు. నేను అప్పుడు కానీ ఇప్పుడు కానీ రవిరాజు గారంటే నాకు ఒక గౌరవం ఉంది. వైస్ ఛాన్సలర్గా నేను చూశాను, దగ్గరగా ఉండి చూశాను. చాలా మంచి మనసు ఉండే మనిషి, ఎప్పుడు కూడా ఏదో చేయాలని తపనుండే వ్యక్తి. ఆ రోజు నా దగ్గరికి వచ్చి చెప్పినప్పుడు మేము మ్యాచింగ్ గ్రాంట్ ఇస్తాం, లేకుంటే కొంత ఫండ్స్ మేము క్రియేట్ చేస్తాం, మీరు మ్యాచింగ్ గ్రాంట్ ఇస్తే బాగుంటుందంటే అదే జన్మభూమి స్ఫూర్తి, మీరు ముందుకెళ్ళండి, తప్పకుండా ఇస్తాను నేను హామీ ఇచ్చాను. అయితే గవర్నమెంట్ పోయిన తర్వాత మ్యాచింగ్ గ్రాంట్ ఇవ్వకుండా ఇబ్బంది పెడితే పట్టు వదలని విక్రమార్కులుగా పనిచేశారు. ఈరోజు 50 కోట్ల రూపాయలు మొబిలైజ్ చేసి ఒక బ్రహ్మాండమైనటువంటి మాన్యుమెంట్ కట్టారంటే ఇది ఒక చరిత్ర. దీనికి మీరందరినీ కూడా మనస్ఫూర్తిగా అభినందిస్తున్నా. ఈరోజు ఆంధ్ర మెడికల్ కాలేజ్ 7th ఓల్డెస్ట్ మెడికల్ కాలేజ్ ఇన్ ది కంట్రీ. సమైక్య ఆంధ్రప్రదేశ్లో కూడా ఫస్ట్ మెడికల్ కాలేజ్. 1923లో బ్రిటిష్ వారి కాలంలోని మెడికల్ కాలేజ్ స్టార్ట్ కావడం, ఇక్కడ ఈరోజు నాకు మొత్తం చూపించారు. హిస్టరీ అంతా చూపించినప్పుడు నేను కూడా ఓపికగా తిరిగాను. ఇంత టైం జనరల్గా నేను ఎక్కడ స్పెండ్ చేసి ఉండగానే చాలా టైం స్పెండ్ చేశాను. దానికి కారణం కూడా మీరు చూస్తే ఒక మంచి కార్యక్రమం చేయడమే కాకుండా శాశ్వతంగా స్ఫూర్తిదాయకంగా ఉండే విధంగా ఇక్కడొచ్చినటువంటి అల్యూమినా వ్యక్తుల గురించి కానీ వాళ్ళ కాంట్రిబ్యూషన్ కానీ ఇవన్నీ చాలా బాగా డిస్ప్లే చేశారు. 1.4 acres ల్యాండ్ ఇస్తే 2023కి 1000 మంది పైన దాతలు గరిష్టంగా 3 కోట్ల వరకు ఇచ్చారు. దాదాపు ఇవన్నీ చూసినప్పుడు 50 కోట్లు మొబిలైజ్ చేసి ప్లానింగ్ కూడా ఇప్పుడే వాళ్ళ యొక్క ఇంటెన్షన్ చెప్పారు. ఎప్పుడు కూడా పేషెంట్ నుంచి వస్తాం, ఈసారి స్టూడెంట్స్ నుంచి వాళ్ళకి ఏం చేయాలనే ఆలోచనతో ప్రారంభించారు. ఇది ఒక ఎక్స్ట్రార్డినరీ కార్యక్రమం అని చెప్పి మరొకసారి తెలియజేస్తున్నాను. ఎందుకంటే పేషెంట్లకు సక్రమైన మెడికల్ కేర్ ఇవ్వాలంటే దానికి కావాల్సిన స్ట్రాంగ్ ఫౌండేషన్గా ఉండాల్సింది విద్యార్థులు ఉండాల్సిన అవసరం ఉంది. అలాంటివి నేను చూసినప్పుడు ప్రతి ఒక్క ఫ్లోర్కి కూడా పేర్లు కూడా చాలా బాగా పెట్టారు. అదే మాదిరిగా ఫెసిలిటీస్ కూడా వన్ ఆఫ్ ది బెస్ట్ ఫెసిలిటీస్ క్రియేట్ చేశారు. ఇంకొక పక్క ఇక్కడ పనిచేసిన చదువుకొని పైకి వచ్చిన ప్రతి ఒక్కరిని ఇక్కడ పనిచేసిన వాళ్ళందరినీ కూడా ఒక స్ఫూర్తిదాయకంగా డిస్ప్లే చేశారు. ఇది చాలా వండర్ఫుల్ ఎక్స్పీరియన్స్. ఇందులో 4 అంతస్తులు ఉన్నాయి. వెస్ట్ బ్లాక్ మొత్తం ఆడిటోరియం 50,000 స్క్వేర్ ఫీట్లో ఇది నిర్మించారు. ఈరోజు ఆడిటోరియం చూస్తేనే అర్థమవుతుంది, వన్ ఆఫ్ ది బెస్ట్ ఆడిటోరియం. మళ్ళా మీటింగ్ పెట్టాలంటే ఇక్కడ పెట్టుకోవాలనే విధంగా మీరు ఆడిటోరియం కూడా క్రియేట్ చేశారు. ఈరోజు ఇదే కాకుండా ఇంకొక పక్కన చూస్తే ఇప్పుడిప్పుడు పూర్వ విద్యార్థులు ఎక్కడికక్కడ వాళ్ళు చదివిన కాలేజీల్లో కూడా మంచిగా చేయాలనే ఆలోచనలు వస్తున్నాయి.
దానికి మొట్టమొదటిగా నాంది పలికింది ఆంధ్ర మెడికల్ కాలేజ్. అల్యూమినా నాంది పలికారు 50 కోట్ల రూపాయలతో. అదే మరి ఇంకొక 20 కోట్ల రూపాయల అంచనాతో బయోమెడికల్ రీసెర్చ్ ల్యాబ్ కూడా నిర్మాణానికి ముందుకు వచ్చారు. అవి కూడా తొందరలోనే పనులు ప్రారంభిస్తాయి. ఇంకొక పక్కన గుంటూరు మెడికల్ కాలేజ్ కూడా దగ్గర 100 కోట్ల రూపాయలు ఖర్చు పెట్టి 500 పడకల ప్రసూతి శిశు ఆరోగ్య బ్లాకులు నిర్మిస్తున్నారు. అది కూడా 2025కు పూర్తవుతాయి. వారిని కూడా మనస్ఫూర్తిగా ఈ ప్లాట్ఫామ్ నుంచి అభినందిస్తున్నాను. ఇదే కాకుండా ఇంకొకటి అక్కడే 20 కోట్ల అంచనాతో అదనంగా 2 నిర్మాణం చేసి 2026కు కూడా చేయడానికి ముందుకు పోతున్నారు. ఇంకో పక్క కాకినాడ రంగా వైద్య కళాశాలలో కూడా ఒక 40 కోట్ల రూపాయలు మొబిలైజ్ చేసి వారు కూడా అక్కడ ఎంసీహెచ్ నిర్మాణం చేపట్టాలని చెప్పి ముందుకు పోయారు. 2025కి పూర్తి చేస్తారు. కర్నూలు, విజయవాడ, సిద్ధార్థ ఒకరిలో ఒకరికి స్ఫూర్తి ఇచ్చే విధంగా మీ కార్యక్రమాలు ఉన్నాయి. అంటే ఒక్కోసారి ఒక మంచి పని ఎక్కడన్నా జరిగితే ఆ మంచి పనిని చాలామంది ఫాలో అవుతూ ఉంటారు, ఒక స్ఫూర్తిదాయకంగా తీసుకుంటారు, అలాంటి జరుగుతాయి. దానికి మనస్ఫూర్తిగా మీకు అభినందనలు. దానికి ఒక స్ఫూర్తినిచ్చినటువంటి ఈ కాలేజీలో ఉండే అందరినీ అభినందిస్తున్నాను. నా ఆలోచన ఒకటి, విశాఖపట్నం ఈరోజు రాష్ట్రంలోనే హైయెస్ట్ పర్ క్యాపిటా ఉండే జిల్లా విశాఖపట్నం జిల్లా. రెండో విషయం చూస్తే విశాఖపట్నం వన్ ఆఫ్ ది బెస్ట్ డిస్ట్రిక్ట్, ఒక డొసైల్ మోస్ట్ లివబుల్ ప్లేస్ ఇన్ ఆంధ్రప్రదేశ్ ఏదనంటే చిరునామా విశాఖపట్నం. అదే మరి ఎవరైనా రిటైర్ అయితే ఎక్కడుండాలి అనుకుంటున్నామంటే విశాఖపట్నంలోనే ఉండాలి అనే కోరిక ఉంది ఇక్కడ. దానికి అనేక కారణాలు ఉన్నాయి. ఒక వండర్ఫుల్ ప్లేస్, పీస్ఫుల్ ప్లేస్, అన్ని విధాలు కూడా బాగుండే నగరం విశాఖపట్నం. నేను అందుకే ఈ నగరాన్ని ఎప్పుడు కూడా ఒక ఫైనాన్షియల్ క్యాపిటల్గా తయారు చేయాలని మొదటి నుంచి ఆలోచిస్తూ వచ్చినాం. ఇటీవల కాలంలో మీరు చూస్తే చాలా డెవలప్మెంట్ వస్తూ ఉంది. రాబోయే 2-3 సంవత్సరాల్లో మీరు చూస్తే ఒక 5 సంవత్సరాల్లో మీరు ఊహించని మార్పు వస్తుంది. ఎందుకంటే ఇంటర్నేషనల్ ఎయిర్పోర్ట్ వస్తుంది, మెట్రో వస్తుంది. ఇక్కడనే దేశంలోనే ఎక్కువ స్టీల్ తయారు చేసే విశాఖపట్నం స్టీల్ ప్లాంట్, రెండేది ఆర్సీఆర్ మిత్తల్ స్టీల్ ప్లాంట్స్ వస్తున్నాయి. ఇంకొక పక్కన టీసీఎస్ కానీ అదే మరి కాగ్నిజెంట్ ఇలాంటి ఐటీ కంపెనీస్ వస్తున్నాయి. తర్వాత రాబోయే రోజుల్లో గూగుల్ వస్తే నాలెడ్జ్ ఎకానమీ కూడా చిరునామాగా దేశంలోనే విశాఖపట్నం తయారయ్యే పరిస్థితి వస్తుంది. వాళ్ళు ఇక్కడ డేటా సెంటర్ పెట్టి ప్రపంచంలో ఉండే డేటాస్ అంతా కూడా ఇక్కడ తీసుకొచ్చి అనలిటిక్స్ చేసి ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ ఉపయోగించి సొల్యూషన్స్ ఇక్కడి నుంచి పంపించే పరిస్థితికి వస్తున్నారు. ఈరోజు మనందరం ఇక్కడ స్టూడెంట్స్ అంతా ఉన్నారు, ఫ్యాకల్టీ మెంబర్స్ ఉన్నారు. మనం అందరం కూడా వండర్ఫుల్ టైం, వెరీ ఇన్స్పైరింగ్ టైం. ఎప్పుడూ ఊహించినటువంటి సమయంలో మనందరం ఉండడం మన అదృష్టం. నేను ఎందుకంటున్నానంటే ఈరోజు మీరు చూస్తే వెల్త్ క్రియేషన్, ఇండియా ఈజ్ మూవింగ్ వెరీ ఫాస్ట్. నరేంద్ర మోడీ గారు 2047 వికసిత్ భారత్ అనౌన్స్ చేశారు. ఈరోజు ఇండియా 5వ అతిపెద్ద ఆర్థిక వ్యవస్థ. ఇంకొక 2 ఏళ్లలో 3వ అతిపెద్ద ఆర్థిక వ్యవస్థగా తయారవుతాం. 2028 నుంచి హైయెస్ట్ గ్రోత్ ఉండే ఏకైక దేశం భారతదేశం ఉంటుంది. ఆ తర్వాత 2047కి నెంబర్ 1 ఉండాలన్నా నెంబర్ 2 ఉండాలన్నా అది మన చేతుల్లో ఉంది. కష్టపడితే నెంబర్ 1 అవుతాం, లేకపోతే 2లో ఉంటాం, లేకపోతే బై డిఫాల్ట్ ఎటు 3వ ప్లేస్కి వస్తాం. కాబట్టి 3వ ప్లేస్ కంటిన్యూ అవుతుంది. ఇక్కడుండే యంగ్స్టర్స్ మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది.
ఈరోజు సమాజంలో పెను మార్పులు వస్తున్నాయి. ఒకప్పుడు హార్డ్ వర్క్ చేసేవాళ్ళు, హార్డ్ వర్క్ ఎక్కువ చేసేవాళ్ళు ఎవరంటే దానికి చిరునామా డాక్టర్స్. ఎందుకంటే ఎక్కువ కష్టాలు మీకే ఉంటాయి. ఎక్కువ సమయం జీవితంలో చదువుకునేది కూడా మీరే. సగం జీవితం అంతా చదువుతూ ఉంటారు. హైయెస్ట్ క్వాలిఫికేషన్స్ కావాలి, ఇవన్నీ వస్తూ ఉంటాయి. ఆ తర్వాత రాత్రింబగళ్ళు మీరు పనిచేస్తారు. ఎందుకంటే ఎప్పుడు డాక్టర్కి కానీ పోలీసులకు కానీ టైమింగ్ ఉండదు. పేషెంట్ ఎప్పుడు పిలిస్తే ఎప్పుడు రావాలి మీరు. ఎక్కడ క్రైమ్ జరిగితే అక్కడికి పోలీసులు రావాలి. అయితే ఈరోజు ఎందుకు ఈ మాట అన్నానంటే టెక్నాలజీ, ఎప్పుడు ఊహించని టెక్నాలజీ ఈరోజు అందుబాటులోకి వచ్చింది. నేను 95లో ఐటీ మాట్లాడాను. అందరికి ఎవరికి అర్థం కాలేదు. చాలామంది నన్ను ఎగతాళి చేసే పరిస్థితి కూడా వచ్చారు. అప్పుడే డీరెగ్యులేషన్ ఆఫ్ టెలికమ్యూనికేషన్ సెక్టర్ తీసుకొచ్చాం, ఐటీకి ప్రాధాన్యత ఇచ్చాం. 2.5 దశాబ్దాల్లో 25 ఏళ్లలో ఈరోజు మీరు చూస్తే హైయెస్ట్ పర్ క్యాపిటల్ ఇన్కమ్ ప్రపంచంలో ఎవరు సాధిస్తున్నారంటే దానికి చిరునామా ఇండియన్స్. అందులో 33% తెలుగువారు సంపాదించే పరిస్థితికి వచ్చారు. ఆంధ్రప్రదేశ్ ఎప్పుడు కూడా వెరీ స్ట్రాంగ్ ఇన్ డాక్టర్స్. సంభవం మన దగ్గర డాక్టర్స్ చాలామంది ఏదైతే 7వ పాత కాలేజ్ ఎట్లయితే ఆంధ్ర మెడికల్ కాలేజ్ వచ్చిందో, గుంటూరు మెడికల్ కాలేజ్ కానీ, కర్నూలు కానీ, తిరుపతి కానీ, రంగరాయ కానీ, ఇవన్నిట్లో కూడా బాగా చదువుకొని అందరూ విదేశాలకు పోయే పరిస్థితికి వచ్చారు. చాలాసార్లు నన్ను అడిగారు, ఇండియా నుంచి బ్రెయిన్ డ్రైన్ అవుతా ఉంది, మీ ఒపీనియన్ ఏంటని అడిగేవాళ్ళు. నేను అప్పట్లో చెప్పేవాడిని, ఇనిషియల్ స్టేజ్లో బ్రెయిన్ డ్రైన్ ఉంది, భవిష్యత్తులో బ్రెయిన్ గెయిన్ ఉంటుంది, వాళ్ళు తిరిగి వస్తారని చెప్పేవాడిని. ఆ తర్వాతనే ప్రతాప్ రెడ్డి అపోలో హాస్పిటల్స్ పెట్టి ఈరోజు భారతదేశానికి వైద్య రంగంలో కార్పొరేట్ సెక్టర్లో సర్వీసులు అందించని నిరూపించే పరిస్థితికి వచ్చారు. నేను ఎందుకు ఈ ఎగ్జాంపుల్ చెప్తున్నానంటే ఆ రోజు ఐటీ ఫస్ట్ మూవర్ అడ్వాంటేజ్ కింద డాక్టర్స్ వచ్చారు. ఈరోజు టెక్నాలజీలో మీరు చూస్తే నెంబర్ 1 కమ్యూనిటీ ప్రపంచంలో తెలుగు వాళ్ళు భారతీయులు ఉండే పరిస్థితికి వచ్చారు. ఇట్ ఈజ్ ఎ డెడ్లీ కాంబినేషన్. నేను ఇప్పుడే అడిగాను మా మినిస్టర్ గారిని, మనకు మెడికల్ కాలేజీలో ఐటీ కోర్సెస్ ఉన్నాయా అని అడిగాను. లేవని చెప్పారు. నేను దీన్ని ఈరోజు ప్రారంభించడం కాదు కానీ 97, 98లో అప్పట్లోనే నేను చెప్పింది, ఎవరైనా ఏ కోర్స్ చేసినా ఐటీ పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేషన్ కోర్స్ చేయాలి. ఎందుకు అడుగుతున్నానంటే ఒక డాక్టర్, ఒక ఐటీ కానీ మీకు నాలెడ్జ్ ఉంటే మీకు ఇంకా లీడర్గా మీరు ఏదైనా చేసే అవకాశాలు వస్తాయి. ఒక డాక్టర్ కావచ్చు, ఒక లాయర్ కావచ్చు, ఒక అగ్రికల్చర్ ఎక్స్పర్ట్ కావచ్చు, ఎవరైనా సరే దానిపైన స్కేలింగ్ చాలా ఈజీ అవుతుంది. కాబట్టి ఇక్కడే దాన్ని కూడా ఆలోచిస్తే మన వాళ్ళు ఇండియాలో మనమే నెంబర్ 1 అవుతాం. కంపల్సరీగా మెడికల్ కాలేజీలో ఉండే స్టూడెంట్స్ అంతా నాలెడ్జ్ ఎంత ముఖ్యమో టెక్నాలజీ కూడా అంతే ముఖ్యం అని చెప్పి నేను మీ అందరికీ తెలియజేస్తున్నా. ఇట్ ఈజ్ ఎ డెడ్లీ కాంబినేషన్. ఈరోజు అందుకని ఇక్కడికి వచ్చినప్పుడు, ఆంధ్రప్రదేశ్కి వచ్చినప్పుడు మేము ఒక వినూత్నమైన కార్యక్రమానికి శ్రీకారం చుడుతున్నాం. ఏదైతే ఈరోజు రాష్ట్రంలో అభా ఐడియల్ రూపొందించి 100% రికార్డ్స్ అన్నీ డిజిటల్ రికార్డ్స్ రావాలని ఇప్పటికి 88% చేశాం. రాబోయే రోజుల్లో 100% చేసిన తర్వాత టాటాతో మొత్తం ఇది వర్కౌట్ చేస్తున్నాం. హెల్త్ నర్వ్ సెంటర్ అని ఒక కార్యక్రమం తీసుకున్నాం.
దీనివల్ల హెల్త్లో పనిచేసే అందరినీ, లాస్ట్ మైల్ పేషెంట్స్ దగ్గర నుంచి, ఫంక్షనరీస్ దగ్గర నుంచి, హాస్పిటల్స్ దగ్గర నుంచి అందరినీ ఆన్లైన్లో పెట్టి ఏది కావాలన్నా ఆన్లైన్ సర్వీసెస్ ప్రొవైడ్ చేసే పరిస్థితి రావాలని. ఈరోజు మీరు చూస్తున్నారు గవర్నమెంట్ అంటే కాంప్లికేటెడ్. ఏ చిన్న పని జరగాలన్నా కాంప్లెక్స్ ఉంటుంది, పోతే వెస్టెడ్ ఇంట్రెస్ట్లు ఉంటాయి. అవన్నీ బ్రేక్ చేయడానికి వాట్సాప్ గవర్నెన్స్ తెచ్చాం. 1000 సర్వీసుల్ని వాట్సాప్ గవర్నెన్స్ ద్వారా రియల్ టైంలో ప్రొవైడ్ చేస్తున్న. ఏ ఆఫీస్కి ఎవరు పోయే పని లేదు, అవసరమే లేదు. ఇంకా ఒకప్పుడు మేము ఆలోచించేవాళ్ళం ల్యాప్టాప్ ఆపరేట్ చేయడం కామన్ మ్యాన్కి రాదని. అప్పట్లో ఐకాన్స్ వస్తే కరెక్ట్గా ఉంటుందంటే తర్వాత ఐకాన్స్ వచ్చాయి. ఇప్పుడు అవి కూడా అవసరం లేదు. మీ వాయిస్ని బట్టి మీరెవరో కంప్యూటర్ నిర్ణయించి మీకేం కావాలో చేసి పెట్టే పరిస్థితి వస్తుంది. లేకుంటే మీరు వాయిస్లో చెప్తే ఏఐ కన్వర్ట్ చేసి యాక్షనబుల్ చేసి తర్వాత మీకు మళ్ళా ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చే పరిస్థితి వస్తుంది. మీ పని అయిపోయిందని. జస్ట్ హాయ్ అని పలానా రోజున పలాని దగ్గర నుంచి నేను ఈ టైంలో పలానా ఊరికి పోవాలంటే మీకు టికెట్లు బుక్ చేసి చెప్పే పరిస్థితి వస్తుంది. దట్ ఈజ్ ద రియాలిటీ. అందుకే ఈరోజు మేము డేటా లేక్ కూడా తీసుకొస్తున్నాం. గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ మొత్తం భారతదేశానికి ఒక యూనిక్ అడ్వాంటేజ్ మీరు చూస్తే ఆధార్. అందరినీ ఐడెంటిఫై చేసి డూప్లికేషన్ లేకుండా చేసే పరిస్థితి వస్తుంది. ఇది అయిన తర్వాత ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ అందరినీ ఒకటిగా తీసుకొచ్చి ఇంకొక పక్కన ఎవ్రీ హౌస్ కూడా జియో ట్యాగింగ్ చేస్తే ఇంకా బోగస్ అనే మాట కాదు, ఏ సర్వీస్ ఇవ్వాలన్నా రియల్ టైంలో ఇచ్చే పరిస్థితి వస్తుంది. ఇక్కడ హెల్త్కి వచ్చినప్పుడు కుప్పం ఒక ప్రాజెక్ట్ చేస్తున్నాం, చిత్తూరు జిల్లా దీని తర్వాత టేకప్ చేస్తాం, రాష్ట్రం అంతా చేస్తాం. బిల్ గేట్స్ కూడా ముందుకొచ్చి బిల్ గేట్స్ ఫౌండేషన్ ఇచ్చి మొత్తం నాలెడ్జ్ని టెక్నాలజీని గ్లోబల్ లేకుండా మేము తీసుకొస్తాం. ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఇంప్లిమెంట్ చేయమని అడుగుతున్నారు. దీనివల్ల ఒక ప్రూఫ్ ఆఫ్ కాన్సెప్ట్ మనం తయారు చేయగలిగితే ఇది ప్రపంచం మొత్తం అమలు చేసే పరిస్థితి వస్తుంది. ఇటీవల కాలంలో మొత్తం ఒక సెన్సస్ తయారు చేశారు. మన వాళ్ళు డేటా అంతా కలెక్ట్ చేశాం. హైపర్ టెన్షన్ మీరు చూస్తే 18 సంవత్సరాల పైన ఉండే వాళ్ళందరికీ 2,15,00,000 మంది ఉంటే వీళ్ళలో స్క్రీనింగ్ చేస్తే 19,78,000 మందికి అంటే 9.2% హైపర్ టెన్షన్ ఉంది. ఇంకో పక్క డయాబెటీస్ చూస్తే డయాబెటీస్ హైపర్ టెన్షన్ రెండు కలిపి 12 to 15% రెండు కలిపి ఉన్నాయి. ఇంకొక పక్క డయాబెటీస్ అలోన్ 9.6% ఉంది. హార్ట్ డిసీజెస్ అన్నీ 18 to 22% ఉంది. క్యాన్సర్ 5 to 7% ఉంది. కిడ్నీ ప్రాబ్లమ్స్ 6 to 7% ఉంది. రెస్పిరేటరీ డిసీజెస్ 10 to 12%. ఇన్ఫెక్చువస్ డిసీజెస్ అన్ని 9 to 11%. ఇప్పుడు ఈ డిసీజెస్ అన్ని వచ్చిన తర్వాత డాక్టర్స్ మీరున్నారు, ఎందుకు మనం ప్రివెంటివ్ హెల్త్కు పోకూడదు? ఎవ్రీ డిసీజ్ దెర్ ఇస్ ఏ హిస్టరీ, either legacy, genetics problem, or food habits, or environment, or thinking, stress. ప్రతి ఒక్కరు కూడా కొద్దిగా లైఫ్ స్టైల్స్ మార్చుకుంటే మ్యాక్సిమం రిజల్ట్స్ వస్తాయనేది నా అభిప్రాయం. దానికోసం ఇవన్నీ చేసిన తర్వాత ఇప్పుడు ఇంకొక పక్కన మీరు చూస్తే వేరబుల్స్ కూడా వచ్చేస్తున్నాయి. ఈరోజు డాక్టర్స్ మీరున్నారు, ప్రతి ఒక్క రూమ్లో 24 గంటలు మీరు ఉండలేరు. ఇంటెన్సివ్ కేర్ ఉన్న మానిటరింగ్ పెట్టుకుంటారు, అక్కడి నుంచి మానిటర్ చేస్తున్నారు. ఈరోజు ఇంకో పక్కన చూస్తే హాస్పిటల్స్ అన్నీ కూడా ట్రీట్మెంట్ కంటే అక్కడ ఉండే రూముకు ఎక్కువ కాస్ట్ అవుతుంది, అకామిడేషన్కి ఎక్కువ కాస్ట్ అవుతుంది. రెండోది ఇన్ఫెక్షన్స్ కూడా వస్తున్నాయి. ఇలాంటి సమయంలో అందరంగా ఆలోచించి
అవసరమైన పేషెంటే క్యూర్కు మాత్రం వస్తే సరిపోతుంది. వితిన్ 30 మినిట్స్లో మనం లిఫ్ట్ చేసే అవకాశాలు కూడా ఉన్నాయి. క్రిటికల్ పేషెంట్లు కావాలంటే మనం జాగ్రత్తగా చూసుకొని ఇవన్నీ చేసే పరిస్థితి వస్తాయి. ఇది ఒక పెద్ద ఎక్స్పెరిమెంట్ చేస్తున్నాం. దానికి ఆంధ్ర మెడికల్ కాలేజ్ ఒక మోడల్గా ఉండాలని, నాలెడ్జ్ని ప్రొవైడ్ చేయాలని చెప్పి మిమ్మల్ని అందరినీ కోరుతున్నాం. ఈ టాప్ 10 డిసీజెస్ కూడా ఇండియాలో అబ్రాడ్లో ఉండే ఎక్స్పర్ట్స్ అందరిని నెట్వర్క్ చేసుకుని మీ ఆలోచన తీసుకొని కాస్ట్ ఆఫ్ మెడికల్ ఎక్స్పెండిచర్ని తగ్గించడానికి మనం అందరం కూడా వర్కౌట్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. ఇది కానీ చేయగలిగితే ఇది పెద్ద గేమ్ చేంజర్ అవుతుంది. ఈరోజు టెక్నాలజీలో మీరు చూస్తే ఇటీవల గవర్నమెంట్లో మేము అందరినీ కూర్చొనబెట్టి ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ ఏ విధంగా ఉపయోగించాలి, వాట్ ఈజ్ అవర్ రిక్వైర్మెంట్స్, ఆ రిక్వైర్మెంట్స్ని యూస్ కేసెస్ ఎట్లా తయారు చేస్తారు. ఈరోజు ఎందుకు ఈ మాట అన్నానంటే డేటా అంతా ఉంది, పేషెంట్ల గురించి అంతా డేటా ఉంది, హిస్టారికల్ డేటా ఉంది. అయితే పేషెంట్ టు పేషెంట్ సమ్ టైమ్స్ డిఫర్ అవుతూ ఉంటాయి. సిమిలర్ కేసెస్ సిమిలర్ పేషెంట్స్ కూడా ఉంటారు. అలాంటి డేటా ఉంది, రియల్ టైం డేటా వస్తుంది. అదే మాదిరిగా ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ టూల్స్ ఉన్నాయి. ఇప్పుడు ఇంకా కూడా ఇబ్బంది వస్తుందనే ఉద్దేశంతో అమరావతిలో తొందరలో క్వాంటమ్ కంప్యూటింగ్కి పోతున్నాం. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఇట్స్ కైండ్ ఇన్ ఇండియా. అప్పట్లో నేను ఐటెక్ మాట్లాడాను. ఇప్పుడు క్వాంటమ్ కంప్యూటింగ్ కోసం క్వాంటమ్ వ్యాలీ క్రియేట్ చేస్తున్నాం. దీనివల్ల 1000 times క్విక్కర్ ఇన్ కంప్యూటింగ్. అలాంటిది వచ్చిందంటే ఇంకా ఈజీగా ఎంత డేటా ఉన్నా మీరు ఆల్గరిథమ్స్ రాయగలిగితే ప్రాపర్గా ఇమ్మీడియట్గా వచ్చే పరిస్థితి వస్తుంది. అలాంటి విషయాల్లో కూడా మనం ముందుకు పోయే పరిస్థితికి వస్తున్నాం. ఇక్కడికి వచ్చినప్పుడు నేను ఇవన్నీ మీ అందరితో ఎందుకు షేర్ చేస్తున్నానంటే ఆల్వేస్ సొసైటీ ఈజ్ డైనమిక్. రాబోయే 10 ఏళ్లకు ఏం కావాలో ఈరోజే మనం ఆలోచించాలి. లేకపోతే మనం అనుకున్న లక్ష్యాలు మనం సాధించలేం. మీరు ఈరోజు రాసి పెట్టుకోండి. నేను మాట్లాడుతున్నా మళ్ళా 5 ఏళ్లకు 10 ఏళ్లకు ఒకసారి మళ్ళా రివ్యూ చేసుకుందాం. రాబోయే 10 సంవత్సరాల్లో పెను మార్పులు అన్ని రంగాల్లో రాబోతున్నాయి. టెక్నాలజీలు అయితే మీరు ఊహించని ఫలితాలు వస్తున్నాయి. ఎవరైతే ఆ టెక్నాలజీ ఉపయోగించుకొని ప్లాన్ చేస్తారో దే విల్ డూ వండర్స్ అని చెప్పి కూడా నేను మీకు తెలియజేస్తున్నా. అది జరగబోతుంది. మెడికల్ ఫీల్డ్లో కూడా రెవల్యూషనరీ మార్పులు వస్తున్నాయి. ఎందుకంటే అన్ని వేరబుల్స్ వస్తున్నాయి. ఈరోజు నేను అల్ట్రా హ్యూమన్ సెన్సార్ పెట్టుకొని ఎంత దినాలనో అంతే తినే పరిస్థితికి వస్తున్నా. లేకపోతే ఆర్ఆర్ రింగ్ పెట్టుకొని ఒక నిద్ర తక్కువైతే బాడీ రెడీనెస్ లేకపోతే ఇంకొక గంట ఎక్కువ నిద్రపోతున్నా. ఆ స్టేజ్కి వచ్చేసాం. అంటే మన హెల్త్ మన చేతుల్లో ఉంది. మన హ్యాబిట్స్ కానీ మనం చేసే పనుల వల్ల ఇవన్నీ సాధ్యం. ఈరోజే మూర్తి గారే గారు మీ డాక్టర్ గారు 90 ఏళ్ళు చిట్టిపంతులు గారు 90 ఏళ్ళు ఆరోగ్యంగా వచ్చి హాస్పిటల్లో ట్రీట్మెంట్ చేస్తున్నాడు, ఇంకా ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నాడు. ఐఎమ్ రియల్ హ్యాపీ. ఆయన ఆరోగ్యానికి కారణం ఏంటి? పాజిటివ్గా ఆలోచించడం, ఏం తినాలో తినడం, ఉదయం ఒక అర్ధగంట ఎక్సర్సైజ్ చేయడం. నేను ఎప్పుడూ చెప్పేవాడిని, డాక్టర్లు అనేవాళ్ళు ఫస్ట్ పేషెంట్లు, ఎక్కువ మంది డాక్టర్లు. నేను ఇప్పుడు కాకుండా కంబైన్డ్ ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఇప్పుడు చెప్పేవాడిని డాక్టర్ని, ముందు మీ ఆరోగ్యం కాపాడుకోండి, తర్వాత మా ఆరోగ్యం కాపాడమని. కానీ అలాంటి వాళ్ళు అరుదు, చిట్టిపంతులు లాంటి వాళ్ళు అరుదు. ఇది సాధ్యం, ఇది అసాధ్యం కాదు. అందుకే ఇటీవల నేను ప్రమోట్ చేస్తున్నా ఫుడ్ యాజ్ ఎ మెడిసిన్, కిచెన్ యాజ్ ఎ ఫార్మసీ. ఎందుకంటే మనం ఫార్మాస్యూటికల్స్ ఎన్ని తిన్నా
ఇప్పుడు బ్యూటిఫుల్గా షుగర్ కోటెడ్ వేశారు కాబట్టి తినగలుగుతున్నాం. పెయిన్ ఉండదు కానీ డెఫినెట్గా ఇట్ విల్ హ్యావ్ నెగటివ్ ఇంపాక్ట్. సో మీరందరూ కూడా గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఇది వండర్ఫుల్ అకేషన్ చెప్పి తెలియజేస్తూ ఇక్కడికి వచ్చినప్పుడు ఇక్కడ ఇన్స్టిట్యూషన్లో ఇక్కడ ఈ జిల్లాలో అంటే పాత జిల్లాలో నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ ఫార్మాస్యూటికల్ ఎడ్యుకేషన్ అండ్ రీసెర్చ్ నైపర్ ఒక సెంటర్ ఇస్తామని చెప్పి ఒప్పుకున్నారు. గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఒప్పుకున్నారు. ఇది అనకాపల్లిలో వస్తుంది. అది తొందరలో సెట్ చేస్తున్నాం. డబ్బు ఒక 50 ఎకరాల భూమి కావాలంటే భూమి కూడా ఇచ్చాం, అది కూడా వస్తుంది. ఇంకొక పక్కన లెవెల్ 2 క్యాన్సర్ సెంటర్ 60 కోట్లతో ఇక్కడ కేజీహెచ్లో వస్తుంది. దిస్ ఇస్ ఎ గుడ్ థింగ్. ఇది కాకుండా కేజీహెచ్ని గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా సెంటర్ ఆఫ్ కాంపిటెన్స్ ఫర్ సికిల్ సెల్ అనేమియా కింద డిక్లేర్ చేశారు. దిస్ ఇస్ ఎ గుడ్ థింగ్. ఇది కాకుండా ఇప్పుడే మీరందరూ అడుగుతున్నారు ఈ యొక్క కేజీహెచ్ని ఒక సెంటర్ ఆఫ్ ఎక్సలెన్స్ తయారు చేయాలనేది మనందరి కోరిక. 100 సంవత్సరాలైంది. ఇది ఇంకా 100 సంవత్సరాల్లో ఇంకా ముందుకు తీసుకుపోవాల్సిన అవసరం ఉంది. ఇప్పుడే మా మంత్రి గారికి అదే మరిగా మా కృష్ణబాబు ప్రిన్సిపల్ సెక్రటరీ స్పెషల్ చీఫ్ సెక్రటరీకి ఆదేశాలు ఇచ్చాను. వాళ్ళు కూర్చొని తయారు చేస్తారు. ఆంధ్రప్రదేశ్కి ఒక మంచి ఇన్స్టిట్యూట్గా తయారు చేయడానికి ఆల్ ఇండియా ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ మెడికల్ సైన్స్ ఢిల్లీ అంటే ఏ విధంగా రెఫరల్ ఉంటుందో కేజీహెచ్ని ఆ విధంగా తయారు చేయడానికి సెంటర్ ఆఫ్ ఎక్సలెన్స్గా దీన్ని డిక్లేర్ చేస్తాం. డిక్లేర్ చేసి దీన్ని ఏ విధంగా ప్లానింగ్ చేయాలో ప్లానింగ్ చేసి దీన్ని కూడా అభివృద్ధి చేస్తామని చెప్పి కూడా నేను మీకు తెలియజేసుకుంటూ ఒక మంచి అకేషన్, వండర్ఫుల్ అకేషన్. ఇలాంటి అకేషన్లో మళ్ళీ మిమ్మల్ని అందరినీ ఇక్కడుండే స్టూడెంట్స్కి అందరికీ కూడా ఒక స్ఫూర్తినిచ్చే విధంగా అల్యూమినా పనిచేస్తున్నారు. రేపు వీళ్ళు కూడా మర్చిపోలేరు. ఎందుకంటే అన్నింటికంటే ముఖ్యంగా పేషెంట్స్ పెడితే ఇంత ఇంపాక్ట్ రాదేం కానీ ఇక్కడ లైబ్రరీ కానీ లేకుంటే ఈ ఫెసిలిటీస్ కానీ స్టూడెంట్స్కి ఇచ్చినటువంటి కిందన ఆ సెంటర్ కూడా ఓన్లీ స్టూడెంట్స్ ప్లే ఒక రిక్రియేషన్ కానీ ఇవన్నీ పెట్టారు. ఇవన్నీ కూడా వండర్ఫుల్ ఎక్స్పీరియన్స్ అని చెప్పి తెలియజేసుకుంటూ దీనికి కారకులైన ప్రతి ఒక్క వ్యక్తికి పేరు పేరున మనస్ఫూర్తిగా అభినందిస్తున్నా. అక్కడి నుంచి 3 కోట్ల నుంచి కింది వరకు 5 లక్షలు 10 లక్షల రూపాయలు కూడా ఇచ్చేవాళ్ళు ఉన్నారు. వాళ్ళందరికీ మనస్ఫూర్తిగా ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటూ మరొక్కసారి అభినందనలు తెలియజేసుకుంటూ ఇప్పుడు ఇదే స్ఫూర్తితో నేను ఇంకొక కార్యక్రమం తీసుకున్నాను. మీరు ఆ విషయం గుర్తుపెట్టుకోవాలి. 91లో ఆర్థిక సంస్కరణలు వచ్చాయి. ఆర్థిక సంస్కరణలు రాక మునుపు మన దగ్గర ఎకానమీ చాలా తక్కువ గ్రో అయ్యేది. ఆర్థిక సంస్కరణల తర్వాత టెక్నాలజీ వచ్చింది. ఇండియన్స్ ఫస్ట్ మోర్ అడ్వాంటేజ్ తీసుకున్నాం. అదే సమయంలో మనకు డెమోగ్రఫిక్ డివిడెంట్ యాజ్ ఎ విండ్ ఫాల్ గెయిన్ కింద వచ్చింది. యంగ్స్టర్స్ ఎక్కువ వచ్చారు. రిస్క్ టేకింగ్ కానీ ఆంటర్ప్రెన్యూర్ స్కిల్స్ వచ్చాయి. ఈ 3 వల్ల ఇండియాకి ఎక్కడ లేని విజిబిలిటీ రికగ్నిషన్ వచ్చే పరిస్థితికి వచ్చింది. ఈ సమయంలోనే పబ్లిక్ ప్రైవేట్ పార్ట్నర్షిప్ తీసుకొచ్చాం. దీనివల్ల వెల్త్ క్రియేషన్ అయింది. ఒక రోడ్డు, ఒక ఎయిర్పోర్టు, లేకపోతే ఒక పోర్టు, యు నేమ్ ఎనీథింగ్, ఇవన్నీ వచ్చే పరిస్థితి వచ్చి కాలేజెస్ అన్నీ వచ్చాయి. దీనివల్ల ప్రజలకు బెనిఫిట్ అయింది, సంపద సృష్టించబడింది, కొంతమంది కోటీశ్వరులు అయ్యారు. ఇంకా కూడా ఆర్థిక సమానతలు ఉన్నాయి. అందుకే ఈరోజు ఇంకొక ప్రోగ్రాం తీసుకున్నాం. పబ్లిక్ ప్రైవేట్ పీపుల్స్ పార్ట్నర్షిప్, P4 మోడల్, జీరో పావర్టీ, మార్గదర్శి బంగారు కుటుంబం అనే పేరుతో తీసుకున్నాం. 2029కి జీరో పావర్టీ,
2029 తర్వాత కూడా ఆర్థిక అసమానతలు తగ్గించుకుంటూ బెటర్ లివింగ్ స్టాండర్డ్స్ ఇవ్వాలని. ఈరోజు అన్నింటికంటే పీపుల్ యాజ్ క్యాపిటల్. మన తల్లిదండ్రులు ఎంత ఆస్తులు ఇచ్చారని కాదు, ఇప్పుడు మేమందరం ఉన్నాం, పైకి వచ్చాం. నిన్నటి వరకు హెల్త్ మినిస్టర్ సత్య గారు ఒక మాట అన్నారు, వెంకయ్య నాయుడు గారి దగ్గర ఓఎస్టీగా పనిచేశారు. ఈరోజు మంత్రిగా వచ్చి ఆ రోజు ఓఎస్టీగా వచ్చి విట్నెస్ చేశాడు, ఇప్పుడు మంత్రిగా వచ్చి మీతో కలిసి మిమ్మల్ని గ్రీట్ చేసే పరిస్థితికి వచ్చాడు. మేము కూడా ఒక సాధారణ కుటుంబంలో పుట్టాం, నేనే కాదు ఏ నాయకుడైనా. కడాన ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోడీ గారు కానీ, గాంధీజీ కానీ, అంబేద్కర్ కానీ, ఎన్టీఆర్ కానీ ఎవరైనా ఒక మామూలు కుటుంబాల్లో పుట్టాం. వాళ్ళ జీవితంలో వాళ్ళు అవలంబించిన విధానాలు కానీ వాళ్ళ మైండ్ సెట్ వల్ల ఒక అచంచలమైన వ్యక్తులుగా తయారయ్యారు. నేను అందుకే ప్రజల్ని ఒక క్యాపిటల్గా తీసుకొని, పీపుల్ యాజ్ క్యాపిటల్ తీసుకొని మెంటరింగ్ చేసే బాధ్యత ఈ P4లో మార్గదర్శకులకు ఇద్దామని. వాళ్ళు చేయాల్సింది ఏంటంటే వీళ్ళు హ్యాండ్ హోల్డ్ చేయడం, గైడ్ చేయడం, సమయానుకూలంగా కొన్ని నిర్ణయాలు చెప్పడం. ఈరోజు నేను మొన్న కూడా చెప్పాను, అంబేద్కర్ గ్రేట్ మ్యాన్, గ్రేట్ కాంట్రిబ్యూషన్. ఆయన జీవితంలో చూస్తే ఆ రోజు కింగ్ ఆఫ్ బరోడా బాంబేలో చదువుకోవాలంటే 8 రూపాయలు నెలకు పంపించాడు. అదే మాదిరిగా లండన్లో చదువుకోవాలంటే $12 డబ్బులు ఇచ్చాడు. అది ఇవ్వకపోయినా అయ్యుండొచ్చేమో కానీ ఆ టైమ్లీ హెల్ప్ అనేది ఆయన జీవితంలో ఒక మలుపు తీసుకొచ్చింది, ఒక మంచి కార్యక్రమానికి దోహదం చేసింది. అబ్దుల్ కలాం సేమ్ థింగ్. అక్కడుండే ఒక బ్రాహ్మిన్ గైడెన్స్ ఇచ్చి శిష్యుడిగా చేర్చుకొని హ్యాండ్ హోల్డ్ చేసి కొంత ఇచ్చేస్తే ఇండియాకు ఎవ్వరూ చేయనంత వన్ ఆఫ్ ది బెస్ట్ ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియాగా అబ్దుల్ కలాం తయారయ్యే పరిస్థితికి వచ్చారు. ఇలాంటివి చూసినప్పుడు ప్రజల్ని ఒక క్యాపిటల్గా తీసుకుని మనం సరైన సమయంలో హ్యాండ్ హోల్డింగ్ చేయగలిగితే భారతదేశం వన్ ఆఫ్ ది బెస్ట్ కంట్రీ అవుతుంది. చాలా దేశాల్లో ఆర్థిక అసమానతలు చూస్తున్నాం. ఒకరికి లివింగ్ స్టాండర్డ్స్ విపరీతంగా వేల కోట్లు, లక్షల కోట్లు డబ్బులుంటే వాళ్ళు కూడా తినేది మామూలు తిండి. ఇంకొక పక్కన మామూలుగా చదివించలేకుండా బాధపడే పరిస్థితికి వస్తున్నారు. అందుకే నేను ఆలోచించింది P4 ద్వారా శాశ్వతంగా ఆర్థిక అసమానతలు తగ్గించి అందరికీ సమాన అవకాశాలు వచ్చే వరకు ఈ కార్యక్రమాన్ని కొనసాగిస్తే అది ఆంధ్రప్రదేశ్కే ఒక చరిత్ర అవుతుంది. ఇక్కడుండే డాక్టర్స్ అందరికీ మీకు కూడా విజ్ఞప్తి చేస్తున్నా, హై నెట్వర్త్ ఇండివిజువల్స్ 10%, బాటంలో ఉండే 20% అడాప్ట్ చేసుకుని తద్వారా మీరు కానీ ఎప్పటికప్పుడు గైడెన్స్ ఇచ్చి టైమ్లీ మినిమం హెల్ప్ చేయగలిగితే ఎక్స్ట్రాడినరీ ఫలితాలు వస్తాయి. ఇది కూడా మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిగా నేను కోరుకుంటూ, ఇప్పుడు మీరు చేసిన పని మనం చూస్తున్నాం. ఈరోజు 50 కోట్లు ఇచ్చారు. మొత్తంగా చూస్తే కొన్ని వేల మంది చదువుకున్నారు ఈ కాలేజీ నుంచి. 1000 మంది రెస్పాండ్ అయ్యారు. కానీ ఆ 1000 మంది ఇచ్చిన స్ఫూర్తి ఒకవేళ ఎవరన్నా ఇవ్వగలిగి ఇవ్వలేకపోతే సిగ్గుపడే విధంగా ఇది తయారవుతుంది. దట్ ఈస్ ది బ్యూటీ ఆఫ్ గివ్ బ్యాక్ టు ది సొసైటీ. నేను చాలాసార్లు చెప్పాను, ఈరోజు ఇక్కడుండే డాక్టర్స్ అందరం ఉన్నాం. మనం అందరం కూడా పైకి వచ్చామంటే పబ్లిక్ మనీనే. పబ్లిక్ ఎవరైతే పీపుల్ ట్యాక్స్ పేయర్స్ ఎవరైతే పే చేశారో ఆ డబ్బులతో డాక్టర్లుగా చదువుకున్నాం. ఒక విధంగా చెప్పాలంటే ఎక్కువ ఎక్స్పెండిచర్ పెట్టేది డాక్టర్ల పైనే పెడతా ఉంటాం. ఎందుకంటే కోర్సు కూడా కాంప్లికేటెడ్, అవసరం కూడా, లేకుంటే ప్రాణాన్ని కాపాడేది మీరు. కాబట్టి ఒక విధంగా నేను చాలాసార్లు చెప్తా ఉంటాను, అందరికంటే ఎక్కువ
త్యాగం చేసే జీవితంలో డాక్టర్లు చదువుకునే దగ్గర నుంచి మేమందరం హై స్కూల్ పోయాం, ఆడ నుంచి డిగ్రీ చేశాం, ఆడుతూ పాడుతూ ఎంఏ చేసి వచ్చేసాం. కానీ మేము ఈరోజు సమాజాన్ని చూసి నేర్చుకొని ఈరోజు గవర్నమెంట్ రన్ చేస్తున్నాం, లేకుంటే ప్రపంచానికి అడ్మినిస్ట్రేటివ్ గురించి చెప్పే పరిస్థితికి వచ్చాం. కానీ డాక్టర్లు అట్ట కాదు, క్లాస్ రూమ్లోనే కాకుండా ల్యాబ్లో కూర్చొని అనునిత్యం మీరు చేస్తే తప్ప పేషెంట్లకు న్యాయం జరగదు. కాబట్టి వన్ ఆఫ్ ది బెస్ట్ ప్రొఫెషన్. దీనికి మళ్ళీ ఒకసారి మెడిసిన్ చేసే ప్రతి ఒక్కరిని అభినందిస్తున్నా. ఒకప్పుడు ఇప్పుడే మాకు గైడ్ చేస్తూ ఫస్ట్ టైం ఈ మెడికల్ కాలేజీలో ఎవరు గర్ల్స్ లేరు, ఎందుకంటే అప్పుడు టాయిలెట్లు పెట్టలేదు కాబట్టి ఎవరు రాలేదని చెప్పారు. అది ఊరికే ఎగ్జాంపుల్ కావచ్చు, కానీ అప్పట్లో ఎడ్యుకేషన్ అంటే ఓన్లీ బాయ్స్కే చేసే పరిస్థితి ఇలాంటివన్నీ ఉన్నాయి. నేను ముఖ్యమంత్రి అయిన తర్వాత ఒక నిర్ణయం చేశాను, 33% రిజర్వేషన్స్ ఫర్ ఉమెన్, ఆల్ కాలేజెస్లో, ఆల్ స్కూల్స్లో. ఆ ఒక్క నిర్ణయం పెనుమార్పులు తీసుకొచ్చింది ఈరోజు మీకు. దాంతో డౌరీ పోయింది, రివర్స్ డౌరీ ఇచ్చే పరిస్థితికి వస్తున్నారు. ఆడబిడ్డలు మోర్ ఇంటెలిజెంట్ బాయ్స్. ఈరోజు మనం చూస్తున్న 10th క్లాస్లో అన్ని గర్ల్సే టాపర్లో వస్తున్నారు. ఇంకొక పక్క నేను అప్పుడప్పుడు అడుగుతూ ఉంటాను, ఐటీ బాయ్స్ వస్తూ ఉంటారు, గర్ల్స్ వస్తూ ఉంటారు, భార్యాభర్తలు. వచ్చినప్పుడు ఇద్దరిని అడుగుతాను కావాలని సరదా కోసరం, ఎవరికి ఎక్కువ జీతం వస్తుందని. నేను అడిగిన దాంట్లో 90% గర్ల్స్కి ఎక్కువ ఆదాయం వస్తూ ఉంది. వాట్ ఇట్ మీన్స్, దెర్ ఈజ్ ఎ డెడికేషన్, దెర్ ఈజ్ ఎ నాలెడ్జ్. ఉమెన్ పార్టిసిపేషన్ కూడా డెవలప్మెంట్కి చాలా అవసరం. అది ఇండియాలో చాలా ఫాస్ట్గా కూడా జరుగుతుంది. ఇంకా రాబోయే రోజుల్లో దీని యొక్క ఫలితాలు బాగా ఉంటాయని చెప్పి తెలియజేసుకుంటూ, వండర్ఫుల్ ఈవినింగ్, ఎక్సలెంట్ అకేషన్. ఐ విష్ ఆల్ ది బెస్ట్. నాకు ఆలోచన ఒకటి, బై 2047 తెలుగువారు ప్రపంచంలో నెంబర్ 1గా ఉండాలి, హైయెస్ట్ పర్ క్యాపిటా ఇన్కమ్ రావాలి. అదే దీంట్లో సమాజాన్ని వెల్తీ, హెల్తీ, హ్యాపీ సొసైటీ తయారు చేయాలనేది నా అభిమతం. అదే స్వర్ణాంధ్రప్రదేశ్. మీరు ఆ స్వర్ణాంధ్రప్రదేశ్ తిరిగి సమాజానికి కానీ మీరు ఇవ్వగలిగితే ఇంకా తొందరగా ఇది సాధ్యం అని చెప్పి తెలియజేసుకుంటూ అందరికీ నమస్కారాలు. మరొక్కసారి రాజు గారిని మనస్ఫూర్తిగా, ఆయన భార్యగా ఆవిడ కూడా రాధా గారిని కూడా ఇద్దరిని మనస్ఫూర్తిగా అభినందిస్తూ దీనికి సహకరించిన ప్రతి ఒక్కరికి మనస్ఫూర్తిగా ధన్యవాదాలు. థ్యాంక్ యూ అనందా. Thank you very much, sir, for inaugurating the Centennial Alumni Building and for inspiring speech laced with visionary thoughts and futuristic ideas. It has rekindled the spirit of service and dedication amongst all of us. And you have rightly emphasized the role of AI, big data and IT in the health sector and emphasized the need for training of medical students. I'm sure the DM and the VC will take your cue and work together in this direction. We promise you, sir, that we shall work together with you in all your programs and achieve the 2047 goal of Swarnandhra. I now request our MPASA President, Dr. S.K. Apparao, to give a brief vote of thanks. Respected dignitaries, esteemed guests, dear friends. On behalf of everyone gathered here, I extend our heartfelt gratitude to our Honorable Chief Guest, Sri Nara Chandrababu Naidu Garu, Chief Minister of Andhra Pradesh, for graciously accepting our invitation and inaugurating the Centenary Alumni Building at Andhra Medical College. Sir, your presence at this historic milestone adds immense value and inspiration to all of us. We are also deeply thankful to Sri Satyakumar Yadav Garu, Honorable Minister of Health, Family Welfare and Medical Education, Government of AP, Srimati Vangalpudi Anita Garu,
Honorable Minister of Home Affairs, Disaster Management, Government of AP, for their unwavering support and gracious presence. A special word of appreciation to our Dr. Dola Sri Bala Viranjanaya Swami Garu, Honorable Minister for Social Welfare, and a proud alumnus of our Andhra Medical College, for his continuous guidance and encouragement. We are honored by the presence of Sri Matukumilli Sri Bharat Garu, Honorable Member of Parliament, Visakhapatnam, Sri C.H. Vamsi Krishna Srinivas Yadav Garu, Honorable MLA, Visakhapatnam, and Sri Sitaram Sudhakar Garu, Chairman Dr. NTR Vaidya Seva Trust, and presence of MLC Chiranjeevi Garu, MLAs P. Srinivasrao Garu, Velaipur Ramakrishna Garu, Vishnu Kumar Raju Garu, and Bandar Satyanarayana Garu, Gautu Sirisha Garu, and Venkana Chaudhary Garu. Sri Krishna Babu Garu, Special Chief Secretary, Health and Medical Family Welfare, Sri P. Chandrasekhar Garu, Vice Chancellor, NTR University Health Sciences, Dr. Narasimha Garu, Director of Medical Education, and our Collector, Harindra Prasad Garu, District Collector of the State, for their valuable participation. Our deep appreciation goes to the alumni of Andhra Medical College from across the country and the globe, especially AMCOSA and AMCANA, for their generous contributions in making this magnificent centenary alumni building a reality. A true celebration of 100 years, glorious years of our institution. We acknowledge the presence of and support of all Honorable MLAs, MPs, public representatives, dignitaries, officials and guests. My heartfelt thanks to Dr. Raviraj Garu, Chairman CAB, Dr. Padaviraj Garu, Co-Chairman CAB, Dr. Manikyam, AMCANA President, Dr. Sanjay Devi, Principal of Andhra Medical College, Dr. Sivananda, Superintendent, King George Hospital, Dr. Chalasan Prasad Garu, AMCANA, Dr. Sachiprabha Garu, Past President of AMCOSA, Dr. Radha and Dr. Butchraj Garu, former Principals of Andhra Medical College. We also extend our sincere thanks to the press, electronic media, for their active coverage and support. Special appreciation to Sri Ramesh Garu, Sri Srinivas Garu, Sri Avnidhar Garu for their consistent monitoring of support throughout the construction of CAB building. And Kottapalli Suresh Garu for architect who has designed this project. Lastly, a big thank to the faculty, students, supporting staff of Andhra Medical College and AMCOSA. Your dedication and teamwork have made this event a grand success. Thank you, one and all. Thank you. Thank you, sir. Please stand for the national anthem. जनगणमन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य